2021, the first year students were going to admit in KOT. This is a fully orientation program. It is called as like bridge course. Through this program, we are going to address them. How will be the engineering, after engineering, how will be their life. All these things we are going to give a small orientation to the students. For this purpose only, we have scheduled for 4 weeks. The first week was over. This is second week, the first day program. Every week, first day, we invite our star personality to address our students. So in this connect, today you are with us, sir. I'm very happy to welcome you, sir. Thank you, sir. I'm very happy to welcome our beloved principal, founder, and principal Dr. P.S. Srinivasan for this orientation program. I welcome you, sir. I'm very happy to welcome Director Training, Dr. Tangavel, who is going to introduce you today. I'm very happy to welcome you, sir. I'm very happy to welcome Dr. P. Rajendran, Director Placement, and heads of the departments, and overall coordinator, Dr. Kumar, and all faculty members and students from various branch who are admitted here. I'm very happy to welcome you all. Very happy to welcome parents. A few parents also joined in this today's program, and a few publics also. Their public also they are watching the program. Very happy to welcome you all. Sir, in the program endல there is no doubt. Every week வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த ஸ்டார் பர்சனாலிட்டியோட அட்ரஸ்ல வந்து டெய்லி அவங்க பயங்கரமா மோட்டிவேட் ஆகுறாங்க. உங்க ப்ரோக்ராம் எண்ட்ல there is no doubt. ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஜோகோ கார்பரேஷன்ல ஜாயின் பண்ணுங்கிற ஒரு ஆஸ்பிரேஷன் இருக்கு. நீங்க எந்த என்ஜினியர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தாலும் சரி, படிச்சிருந்தாலும் சரி, அவங்களை கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து அட்மிஷன் போட வந்து நிறைய பேர்ட்டு கேட்டப்ப சார் ஐ வாண்ட் டு ஜாயின் இன் ஜோகோ அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய ஒரு பெரிய கனவு கம்பெனியா இருக்கு. அந்த ஹெச்ஆர் வந்து எங்க அட்ரஸ் பண்றது அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு உண்மையிலேயே ஒரு பயங்கர மோட்டிவேஷனா இருக்கும். இங்க நிறைய இன்புட் அவங்களுக்கு இருக்க போகுது. அந்த வகையில உங்களுடைய ஸ்பீச் வந்து அவங்களுக்கு மட்டும் இல்ல சார், எங்களுக்கும் நிறைய இன்சைட் கொடுக்க போகுது. ஏன்னா டெக்னாலஜி வைஸ் நிறைய ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி, அதாவது தெர் ஆர் சோ மெனி டெக்னாலஜிஸ் ஹவ் கம். இன்னும் எப்படி போக போகுது இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டு வந்து ரொம்ப, ஏன்னா எவ்ரிவேர் பீப்புள் ஆர் டெல்லிங் இந்தியா வந்து ஒரு பெரிய டிஜிட்டல் கண்ட்ரியா மாற போகுது. இன்னும் 5 years இந்தியா டோட்டலா சேஞ்ச் ஆயிடுன்னு சொல்லிட்டு பெர்செப்ஷன் எல்லா கண்ட்ரியும் சொல்றாங்க. இதுல உங்களுடைய அட்ரஸ் வந்து இன்புட் வந்து ரொம்ப எங்களுக்கு வந்து மோட்டிவேட்டிங்காகவும் ஹைலி இன்புட்டாகவும் இருக்கும். அதனால உங்க அட்ரஸ் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும்னு சொல்லி ஒன்ஸ் அகைன் ஐ வெல்கம் யூ டு திஸ் ப்ரோக்ராம் சார். நவ் ஓவர் டு டாக்டர் தங்கவேல். I welcome him to introduce today's chief guest. Thank you, Dr. Visagavel. I'm really very happy in welcoming Mr. Charles, HR leader, Zoho Corporation, and public speaker. Mr. Charles is an astute human resource professional with 15 years in-depth experience in the entire gamut of people programs and processes from renowned IT industry. He has got extensive exposure to manage change during acquisitions, mergers, building capacities and talent during high growth phases, executing HR interventions. His specializations are talent acquisition and retention, talent management, talent engagement, talent development, employee relations, OD interventions, compensation management, performance management, administration of policies, programs and practices, employee discipline, employee welfare and branding. Mr. Charles has worked with Polaris Software, Hexaware Technologies, Babco, Royal Safer, and currently he is with Zoho Corporation as HR leader. Mr. Charles is a prominent speaker in student and industry forums, and he has delivered over 1,000 guest lectures, and he spends his weekends mostly visiting colleges and speaking to young minds. He conducts counseling sessions for students and helps many youngsters choose the right career path. He has launched his new initiative, HR Lens, to inspire young minds of our nation. Mr. Charles is honored with Excellence Award in recognition of outstanding contribution in the field of human resource management and social initiatives. He has also received many awards in recognition for the Best Associate Connect and People Management. He is also one of the key members, Board of Advisors for many institutions, HR forums, and social organizations. So I'm really very happy in welcoming Mr. Charles once again
to the first year program Student Connect. Thank you for the opportunity. Thank you all. Wish you all the best. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Dr. Thank sir. Now I request our beloved principal to address our students. Over to Dr. P.S. Yeah, thank you, Sagavel. My dear student friends, faculty, heads of departments, and the guest of today, guest speaker of today, Mr. Charles. I'm very happy in getting connected to you over this online streaming for about 3 to 5 minutes. KOT is an institution, Knowledge Institute of Technology is an institution, started with the vision of having a world-ranked university at Salem, where the most of the promoters lie. So in the year 2035, the Silver Jubilee year of KOT, we want to be one among the top 500 ranked university in the world. Started in 2009, 12 years we have marched, and definitely we are progressing as per our every year 5-year benchmarks we have set. We have surpassed the 10-year benchmark. The last 3 years in the Anna University, Tamil Nadu engineering admissions, KOT seats, both KOT, similarly in the transit admissions, MBA seats has been filled within top 50 positions across the state among 500 plus self-financing engineering colleges, leaving government and aided colleges, of course. So this is possible basically because of the vision and the dedicated faculty team, the leadership team, and the execution and customer feedback. This is where our strength lies. Coming to today's chief guest, before that about Zoho, dear first year students, you are going to enter into engineering career. This information will definitely be your motivating point. See, when the IT revolution has started, that is information technology revolution has started, Wipro, Infosys, TCS like companies have put up their offices in USA, and then they've taken up the jobs for US companies and they outsource. It's called outsourcing. So we have been doing certain developmental work for American product companies. Later, for implementing those products, again, they were in need of manpower. So that is where they are all called IT service companies, information technology service companies. They provide some kind of service. But there was in that almost 30 years history, up to first 20 years, there were no specific products. This is a particular software product that is being made by an Indian company. So such a situation was not at all there. To my knowledge, Infosys was the one to develop one indigenous banking software, and that is being widely accepted by many of the banking industry. And banking, India, that being not in a multinational banking sector, in an Indian banking sector. So this was the scenario for a very long period. Then then to my knowledge, Zoho is the first Indian product company. A product company means they manufacture a final software product and sell a licensed product like Microsoft Windows or any other package you may name, and sell to the customer, to Indian customer, to the world customer. So the US dominated, Europe dominated, software companies, products, all products, you see, mostly from few select countries. So in this situation, an Indian company developing a product and emerging as a selling to the globe is not that easy, because no one will permit the companies, third world countries, to enter into such a area. There will be a lot of indirect entry barriers. Breaking all such barriers, Zoho has come out with a product, and that is being accepted in India, very widely accepted in India, and as well as they have a very global market for their product. Such a
To my knowledge, Zoho is the first Indian product company for that matter. Of course, product company means a lot of creativity, innovation. You have to inbuilt into a product, and that is where Dr. Rajendran was mentioning before the official commencement of the program, how the office environment of Zoho. In fact, with this working from home concept, the employees will be missing this Zoho creative environment. Then, in fact, I have, when after visiting his office, Dr. Rajendran used to say many times about their office environment. Then I told him, okay, let this admission process is over this year. We'll get a permission, make one day visit, and try to adopt some of the environmental concepts that are being used by Zoho in our academic environment with some modifications, so that we try, because we being an education institution, being a creativity based institution, so we must provide such environment also. This was a thinking that myself and Dr. Rajendran we used to discuss. So such a wonderful company, and we have a great speaker, Charles from such a great Zoho Corporation. So one of Zoho is one of my most admired companies personally. So whenever I heard the word Zoho, hey, hi, Indian company, product company, that's a feel I used to get. So such a way, since the vision of the Zoho is such a very big vision, like KOT. So that is why the wavelength and the thinking pattern matches. So naturally, we'll get a more attachment. That's why I love Zoho very much, and their products. The point is that most of the software products were being focusing on large corporations, but Zoho's many of the products are for ordinary customers, small scale vendors, small scale industries. Such a beautiful and very customer friendly products. So these are all some of the things I keep on saying. I have to leave space for today's guest, Charles. Charles is a very beautiful speaker. Whenever you would have heard of a public speaker, then actually becoming a public recognition is not that simple. So everyone can be a speaker, but cannot be a public speaker, because public has to accept. So in a virtual meeting, that may not be a problem, but in a real meeting, if you don't attract the crowd, then we have to face tomatoes and stones. So that is a problem with any public speaker. So getting such recognition as a public speaker is not an easy task. So anyway, when you see he's a HR, Zoho, and a public speaker, you see the tagline. So that itself indicates what kind of inputs today we will be getting. And so thank you, Charles. Thanks for joining. So Charles is an excellent speaker. Zoho is an excellent company. When two excellence joins, then naturally we will be more delighted to listen. Thank you. Thanks for enlightening our students. Over to Visagwell for further proceedings. Thank you very much, sir. Thank you very much for always you are one of the inspiring speakers. There is no doubt. Now I request Dr. Charles sir take over the session. Over to Mr. Charles. Thank you, sir. So nice to be here. Thanks to founder and principal sir, PSS sir, vice principal sir, HODs of different departments. Special thanks to Dr. Rajendran sir for being a bridge to for this particular occasion. In the occasion enna vandu கொண்டு வந்ததுக்கு so nice. ஒரு Monday morning students கூட just over a click ஒரு வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் மூலியமா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து கனெக்ட் பண்றதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். And moving on, it was so inspiring to listen to our principal sir talking about our company. It's directly from his heart, and அதுதான் I felt for the last few minutes, right? So that is the experience which anybody will look for as students, and that's the experience when a leader talks like that, ஒரு institution எப்படி இருக்கும், right? Having a visionary leader like that, and that's something very, very beautiful, where getting aligned with the industry and taking the institution to the next level,
right? And thank you so much, sir. Thank you so much for your vision. Thank you so much for the leadership team, who are aligned with you to take the institution to the next level, to meet our students' aspiration. Moving on, today I understand, students are from different streams, getting into the institution. Or first year or school life, getting into college is something a very, very beautiful journey. ஒரு கல்யாணம் பண்ற மாதிரியான ஒரு special auspicious occasion, right? And today I felt, for the next few minutes, I'm not going to share any presentation. Number one, now I would like to talk. Talking to students is something very, very special for me, and I'll come back to you. I'll share why I have started that, and I would like to share my own experience, through my journey. And I'm sure there are a few parents who are listening to this talk, and post this talk, maybe you can feel comfortable to ask any questions in the chat channel. I'll be really happy to answer that. And just to give a brief background about myself, my native is Coimbatore, born and brought up in Coimbatore. Till my graduation, I was there. Currently, I'm in Chennai. Almost for 17, 18 years, I'm in Chennai. In between, I've traveled to different places, but this is the background. And about my school, now, if you look at till my 9th standard, I didn't have any clue about where I was heading towards. எதுக்கு ஸ்கூலுக்கு போறேன் அப்படின்ற அந்த ஒரு பதிலே தெரியாம ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு இருந்தேன். பிகாஸ் எங்க வீட்டில் வந்து 5 பேர், 5+2, இன்க்ளூடிங் மை பேரண்ட்ஸ். பிக் ஃபேமிலி, வெரி வெரி பியூட்டிஃபுல் ஹாப்பி ஃபேமிலி, ஐ வுட் சே. 9th ஸ்டாண்டர்ட் வரை எல்லாரும் போனாங்க. I was also traveling. I was also going to school every day. One special occasion which happened was 10th standard, getting from 9th standard to 10th standard. 9th standard pass off fail அப்படின்ற ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்த டைம்ல entire faculty team, including my parents, said it's okay, let Charles repeat his 9th standard. 9th standard திருப்பி படிக்கிறதுனால எந்த தப்பும் கிடையாது, let him repeat his 9th standard since he is not qualified. I'm a last bench student, by the way. ஒரு கடைசி பெஞ்ச் மாணவனா இருந்தேன். ஒரே ஒரு டீச்சர், டாக்டர் சுஜாதா மேம், என்ன தைரியத்துல சொன்னாங்கன்னு தெரியல. எல்லா இடங்கள்லயும் சொல்லியிருக்கேன். I don't know, what trust she had, and என் மேல என்ன நம்பிக்கை வச்சு அதை சொன்னாங்களோ. சார்ல்ஸை பாஸ் பண்ண வைக்க வேண்டியது என்னுடைய பொறுப்பு. பப்ளிக் எக்ஸாம்ல பாஸ் பண்ண வைக்க வேண்டியது என்னுடைய பொறுப்பு. இன் மை லைஃப், என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்பிரேஷன் நெக்ஸ்ட் டு மை பேரண்ட்ஸ், என் மேல ஒரு நம்பிக்கை வச்சு இவ்வளவு தூரம் இது பண்ணியிருக்காங்களே, ஒரு முயற்சி எடுத்திருக்காங்களே அப்படின்ற ஒரு இதுக்கு ஐ வாண்டட் டு கிவ் பேக். என்னுடைய லைஃப்ல ஃபர்ஸ்ட் படிச்சது டாக்டர் சுஜாதா மேம்காக. And I didn't repeat my 9th standard. I was in 10th standard. I got promoted from 9th without even repeating that particular year. And I cleared my 10th standard in a very decent mark. My dear friends, in life, in our career so far, நம்மளுடைய லைஃப்ல அதாவது ஒரு டீச்சர்ஸ், இந்த மாதிரி ஒரு டீச்சர்ல நிறைய டீச்சர்ஸ் would have inspired you. And that's something very, very important, which we have to give attention to, my dear friends. And moving on, 11th and 12th, I didn't know where I'm heading towards. எனக்கு படிக்க வரல. ஒரு 35 மார்க் எடுக்கிறது, 40 மார்க் எடுக்கிறதே பெரிய பிரச்சனை. And 11th and 12th, I didn't have any clue. I asked my dad, what I can do next, and he said, he wanted me to become a chartered accountant. ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டாரு. சரி, ஓகே அப்படின்னு அவருக்காக ஒரு 11th and 12th படித்தேன். அப்பவும் இன்ட்ரெஸ்ட் வரல. ஐ டோல்ட் மை பேரண்ட்ஸ், ஐ செட் ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட். ஒரு சமையல்காரன் ஆயிரலாம் போல, பேசாம படிக்காதவனுக்கு அது ஒரு வேலை ஈஸியா கிடைச்சிரும் அப்படின்னு நான் நினைச்சுக்கிட்டேன். மௌடான் அப்பா சொன்னாரு, இல்ல யூ ட்ரை திஸ் அப்படின்னு சொல்லி 11th and 12th I studied for him. And moving on, to my graduation, here comes the important phase, my dear friends. Maybe you would have gone through these kind of situations. Maybe இன்னைக்கு என்ன ஒரு situationல இந்த கோர்ஸ் எடுக்கிறோம், இந்த டிகிரி எடுக்கிறோன்றதுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு most of the time we don't have any clue about how to decide our course. But there are chances where our family will have recommended, or maybe our teachers would have recommended this particular course, my dear friends, or maybe by your own interest. உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்லயே டிசைட் பண்ணிருக்கலாம். பட் irrespective of whatever it is, every student has this situation. இப்போ எனக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு வந்து என்ன டிசைட் பண்றதுனே தெரியல, எனக்கு என்ன வரும்னே தெரியல. And just because of that particular reason, my dad, I left it to my dad, and he decided. And today,
for all the 17 years what I enjoy, it is just because of that particular decision what my dad has decided. எனக்கு என்ன வரும், எனக்கு என்ன சூட் ஆகும்னு ஒரு கோர்ஸ் டிசைட் பண்ணாங்க, BSW கிராஜுவேஷன். 2.5 years I went, it went by, my dear friends. Only during my final year I realized something very interesting. I have to move forward in my career. I have to decide at least now. I have to be convinced in terms of what course I am doing, my dear friends. Today, it is very, very important that, whatever course you have joined or enrolled, right now, at least from now, get an exposure towards what you are going to pursue. Down the line, ஒரு 5 வருஷம் கழிச்சு, ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு என்ன ரீச் ஆக போறோம், ஒரு லாங் டேர்ம் கோல் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், my dear friends. இன்னைக்கு பார்க்கும் பொழுது ஒரு லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்டா, ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்டா இருந்தேன்னா, ஒரு சின்னதா ஒவ்வொரு படியா ஒரு 50%ல இருந்து 60%, 60ல இருந்து 70%, மூவிங் ஆன். And today, if you ask me what is success, for me, success is not just scoring top scores. Of course that is important. அது மட்டுமே கிடையாது. அதை தாண்டி படிப்படியாக ஒவ்வொரு விதத்திலையும் நம்ம வளர்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு. And today, I just want to share a few important things which has happened in my life. 5 years of my college gone by, my dear friends. 3 வருடம் முடிஞ்சது UG degree. அடுத்தது PG degree என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. I went to one of my senior asked this question. என்னுடைய சீனியர் ஒரு கேள்வி கேட்டார். அடுத்தது என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னு கேட்டார். எனக்கு அந்த கேள்விக்கு பதிலே தெரியல. அன்னைக்கு நைட் தூக்கமே வரல. ஒரு நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் ஐ வென்ட் டு an இன்டர்நெட் சென்டர். ஒரு ப்ரௌசிங் சென்டருக்கு போயிட்டு இந்த கோர்ஸ்க்கு மேல ஹையர் ஸ்டடீஸ் என்ன பண்ணா கெரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்க்க ஆரம்பிச்சேன். ஆரம்பிச்சப்போ ஏறக்குறைய 13 ஸ்பெஷலைசேஷன் பார்த்தேன். I saw somewhere about 13 specializations which was available for this particular course, and I moved on. And then I realized which one will suit for me. என்னுடைய ஸ்ட்ரென்த்துக்கு எது ஒர்க் அவுட் ஆகும், எது சூட் ஆகும் அப்படின்னு எனக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்க ஆரம்பிச்சும் போது I found HR is something very, very interesting. Today, for the last 15-17 years, whatever I enjoy as my career, my dear friends, it is just because of that particular day, because of that particular decision, my dear friends. ஸோ இன்னைக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாட் யூ வாண்ட் டு பர்சியூ இன் லைஃப் இஸ் சம்திங் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். உங்களுடைய பேஷன் என்ன, உங்களுடைய ஃபோக்கஸ் என்ன, உங்களுடைய பர்பஸ் என்ன அப்படின்றது இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் மெசேஜ் விச் ஐ வாண்ட் டு ஷேர். பி வெரி கிளியர் ஆன் யுவர் பர்பஸ் இன் லைஃப். வாழ்க்கையில என்ன சாதிக்கணும், வாழ்க்கையில என்ன அச்சீவ் பண்ணணும், 10 வருஷம் 20 வருஷம் 30 வருஷம் கழிச்சு என்ன ரீச் பண்ணணும், என்ன ஆசைகள் கனவுகள் இருக்கு அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எனக்கு இருந்த கனவு இதுதாங்க. நான் காலேஜ் படிச்சு முடிச்சுட்டு 3 மாசம் வேலையில, 3 months வித்தவுட் ஜாப். எனக்கு கோயம்புத்தூர்ல இருந்து சென்னை வந்ததுனால எல்லாமே புதுசா இருந்தது. ஸோ என்னுடைய கல்லூரி வாழ்க்கையில என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இட்ஸ் மோர் ஆஃப் லைக் என்ன 50-50 மாடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 50% what you learn inside your classroom and 50% what you learn outside your classroom, my dear friends. 50% என்ன கிளாஸ் ரூம்ல கத்துக்கிறோம், அதை தாண்டி 50% என்ன அவுட் சைட் த கிளாஸ் ரூம் கத்துக்கிறோம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். அது என்ன 50-50 கேட்டீங்கன்னா, 50% இஸ் த பேசிக்ஸ். உங்களுடைய கோர்ஸ்ல இருக்கிற கரிக்குலமா இருக்கும், உங்களுடைய சிலபஸ் பாருங்களேன், ரைட்? அதுல எந்த அளவுக்கு நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறோம் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். And moving on, அடுத்த 50% நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம், என்ன கத்திருக்கோம் அப்படின்றத இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண தெரியலன்னா இட் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட், மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதைதான் கான்டெக்சுவல் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம என்ன படிச்சோமோ அதை அப்ளை பண்ண தெரியுமா அப்படின்றது இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஹவ் யூ கேன் லேர்ன் ஆல் திஸ் திங்ஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஃபார் எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட், ஸ்பெஷலி ஃபார் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், திஸ் இஸ் வாட் ஐ சே, ஆர் எனி மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட், ஸ்பெஷலி இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க. 4 years of your engineering course, 4 வருடத்துல ஒவ்வொரு செமஸ்டரும் மினிமம் ஒரு கம்பெனி இல்ல 2 கம்பெனில ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணீங்கன்னா, இன்டர்ன்ஷிப் ஆர் ஸ்மால் ப்ராஜெக்ட், that will help you to be very very relevant in terms of what industry is looking for. உங்களுக்கு ஒரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்போஷர், ஒரு லேர்னிங் கிடைக்கிறது. இதுக்காக ஒரு பெரிய ஒரு டாப் கம்பெனில போய் தான் நம்ம ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது. நமக்கு வீட்டு பக்கத்திலேயே இருக்கிற டுடே we have a beautiful platform called technology. இன்னைக்கு ஆன்லைன்லயே நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணலாம், நிறைய இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் பண்ணலாம். So many opportunities are there. I'll come back to you in this specific topic in terms of how you can explore these opportunities. Number 2,
today, you have a very good alumni database, as far as this particular institution is concerned, my dear friends. நிறைய alumni இருக்காங்க, நிறைய seniors who have got placed. Rajendran sir, Dr. Rajendran sir சொன்னாங்க, there are bunch of students who got placed in our own company. எங்களுடைய நான் ஒர்க் பண்ற கம்பெனில, ஜோஹோ கம்பெனில லாஸ்ட் இயர் பிளேஸ் ஆயிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான அலுமினைஸ், அந்த மாதிரியான சீனியர்ஸ் கூட தொடர்புல இருங்க. They are the best people who can help you, to guide you, to give an additional information about what industry is looking for, right? So நீங்க வந்து அந்த எக்ஸ்போஷர்லாம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும், my dear friends. அண்ட் இன்னொன்று ரொம்ப 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 முக்கியமானது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த காலேஜ்ல லைஃப்ல வந்து ரொம்ப முக்கியமானது, என்னதான் மார்க் எடுத்தாலும், என்னதான் வந்து படிப்புல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்து அதுல 100% ஃபோக்கஸ் பண்ணாலும், அதே பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் உங்களுடைய எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல கொடுக்க வேண்டியது என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள். ஏன் அப்படின்னா, அந்த இதுல வந்து லேர்னிங்கே வெரி வெரி ஃபினாமினல். ஒரு செமினாரா இருக்கலாம், ஒரு கான்ஃபரன்ஸா இருக்கலாம், ஒரு கல்ச்சுரலா இருக்கலாம், ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்டா இருக்கலாம். அதுல கிடைக்கிற லேர்னிங் இஸ் சம்திங் வெரி வெரி பியூட்டிஃபுல், வேர் யூ கான்ட் கெட் தட் லேர்னிங் எனிவேர் எல்ஸ். ஒரு டீம் கூட எப்படி ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்றது இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல யூ வில் பி ஏபிள் டு லேர்ன். ஒரு கல்ச்சுரல் ஈவெண்ட்ல வந்து that collaboration, that will help you to learn what collaboration is all about. மற்ற மாணவர்களோடு சேர்ந்து பழகி சேர்ந்து செய்கிற இந்த மாதிரியான ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல பண்ணும்போது மற்ற இன்டர்ன்ஷிப்ல உங்களால பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும், மற்ற ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல உங்களால பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும், my dear friends. And moving on, now today, there is an important weapon called social media. இன்னைக்கு சோஷியல் மீடியாவை பார்த்து நிறைய பேர் வந்து have different type of exposure or different type of awareness which we take, my dear friends. ஆனா இன்னைக்கு சோஷியல் மீடியா வந்து என்ன பொறுத்தளவு சோஷியல் மீடியாவை டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டா, சோஷியல் மீடியா வாழவும் வைக்கும் சாகவும் வைக்கும் சொல்லுவேன். பட் ஆனா இட்ஸ் மோர் ஆஃப் ஹவு வி யூஸ் இஸ் சம்திங் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டுடே இன்னைக்கு பார்த்தா இன்னைக்கு மாணவர்கள் நிறைய பேர் வந்து சோஷியல் மீடியால இருப்போம், இன்டர்நெட்ல இருப்போம். இன்னைக்கு the first basic criteria or first basic expectation from students is like, how carefully you can handle this technology, how carefully you can handle this social media is something very very important, my dear friends. என்ன எதுக்கு யூஸ் பண்றோம், என்ன கமெண்ட் பண்றோம், என்ன ஷேர் பண்றோம் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். being careful and being cautious is something very very important, my dear friends. and இன்னைக்கு நிறைய என்னென்னமோ நெகட்டிவிட்டி எல்லாம் இருக்கு சோஷியல் மீடியா. அதையெல்லாம் தாண்டி நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம பாசிட்டிவா இருக்கிறோம் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Only then will be clear on our purpose. Only then will be clear on our focus in life, my dear friends. Only then will be clear on our passion, where we are heading towards. 5 வருடம் 10 வருடத்துல இதை அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது நெகட்டிவிட்டி எல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து அதுல ரொம்ப எக்ஸ்போஸ் ஆனோம்னா ஐ திங்க் will be the failure, my dear friends. நம்ம வாழ்க்கையில சக்சஸ்ஃபுல்லா நம்ம நினைச்ச ஒரு ட்ரீமை ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சா இதையெல்லாம் தூக்கி போட்டு நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ், நம்மளுடைய கெரியர் சம்பந்தமா நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை நோக்கி டிராவல் பண்ணும் பொழுது, நல்ல மென்டர்ஸ் இருக்கும் பொழுது, நல்ல சீனியர்ஸோடைய கைடன்ஸ் இருக்கும் போது, யூ வில் பி ஏபிள் டு ரியலி கெட் யுவர் கெரியர் வெல், மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா லைஃப் இஸ் சம்திங் வெரி வெரி பியூட்டிஃபுல். இன்னைக்கு இருக்கிற பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ல இன்னைக்கு எல்லாருமே வந்து ஒரு வர்ச்சுவல் கனெக்ட் அப்படின்னு போயிட்டு இருக்கிறோம். பட் இன்ஸ்பைட் ஆஃப் ஆல் தட், ஒன் பியூட்டி இஸ், ஒரே ஒரு இது, எல்லா மாணவர்களுக்கும் ஒரு கேள்வி இருக்கும், இந்த இண்டஸ்ட்ரி நல்லா போகுமா? எனி இண்டஸ்ட்ரி, computer science or IT or manufacturing or automobile or civil or logistics or supply chain, any industry, my dear friends. நான் வந்து என்னுடைய பர்சனல் லைஃப்ல கடந்த ஒரு 15 வருடங்களா பார்த்தேன்னா நான் ஒண்ணு கத்துக்கிட்டேன், எந்த இண்டஸ்ட்ரியும் அப்படியே மேல போய் சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆயிருது கிடையாது. எவ்ரி இண்டஸ்ட்ரி ஹேஸ் an ups and downs, my dear friends. நான் ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்னேனே 3 மாதமா வேலை இல்லை. என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் காலேஜ் முடிச்ச டைம்ல 3 மாதம் வேலை இல்லாதப்போ ஒரே ஒரு வாழ்க்கையில ஒரு கனவு, ஒரு வெறி, செப்டம்பர் மாதத்துக்குள்ள எனக்கு வேலை கிடைக்கல அப்படின்னா பெட்டி படுக்கையெல்லாம் எடுத்துட்டு ஊருக்கு போயிடணும். தட் வாஸ் மை டிசிஷன், மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னுடைய டார்கெட் அதுதான். எனக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு லைஃப்ல டார்கெட் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் ஒன் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள். 3 மாதம் வேலை இல்லை, 3 மாதம் அந்த செப்டம்பர் கட் ஆஃப், அந்த செப்டம்பருக்குள்ள வேலை கிடைக்கல அப்படின்னா அடுத்தது என்ன அப்படின்றதுக்கு டிசைட் பண்ண வேண்டிய ஒரு தருணம் அப்படின்னு நானா டிசைட் பண்ணிக்கிட்டேன். செப்டம்பர் மாதம், யூ ஒன்ட் பிலீவ் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 3 மாதம் வேலை இல்லாம 3
வேலை ஒரே டைம்ல எனக்கு கிடைச்சது. I wanted to choose, among the three. இது எதுக்கு அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இன்னொரு பியூட்டிஃபுல் திங் பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனி, 3 கம்பெனி நேம் சொல்றேனே. ஒரு கம்பெனி வந்து ஒரு ஐடி கம்பெனி, பொலாரிஸ் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்ற கம்பெனி. 7,000 rupees டெம்பரரி ஜாப், ஸ்டைஃபன் ஜாப்னு சொல்லுவாங்க, ட்ரெயினி ஜாப். 6 மாசம் தான் அதுக்கு அந்த வேலைக்கு உத்தரவாதம். நல்லா பண்ணனா மேபி ட்ரைனிங் கண்டினியூ ஆகலாம், கம்பெனி நல்லா இன்னும் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணனா மேபி பெர்மனன்ட் வேலை அங்க கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் முடிஞ்சது, ஆஃபர் ரெடி ஆகுது. அடுத்தது வந்து இன்னொரு கம்பெனில வேலை கிடைக்குது, ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனில. அதே டைம்ல 10,000 ரூபாய் சம்பளம், பெர்மனன்ட் ஜாப். 3வது கனடால ஒரு ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி இண்டஸ்ட்ரி, ஒரு ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரியில நல்ல ஒரு சம்பளம், பெர்மனன்ட் ஜாப். மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 3 கம்பெனிலையும் யோசித்து பார்க்கும்போது பெஸ்ட் கனடால போய் செட்டில் ஆயிடலாமான்னு எனக்கு ஒரு மனசுல உள்ள ஒரு கேள்வி. 2வது, இந்த மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனில நல்ல சம்பளம், பெர்மனன்ட் ஜாப், இதை எடுத்துக்கலாமா அப்படின்ற ஒரு பெரிய கேள்வி, கன்ஃபியூஷன். 3வது, இந்த ஐடி கம்பெனில கிடைச்சிருக்கு, பட் ட்ரெயினி ஜாப் தான், 7,000 ரூபாய் சம்பளம், நிரந்தரமான வேலை கிடையாது, ஒரு 6 மாசம் தான் எனக்கு ட்ரைனிங், அதுக்கப்புறம் வந்து வேலைக்கு கண்டினியூ பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாதான்ற ஒரு பிக்கஸ்ட் குவெஸ்டன், டவுட். இது 3ல வந்து ரொம்ப யோசித்து ஃபைனலா நான் டிசைட் பண்ணது பொலாரிஸ் சாஃப்ட்வேர். ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சின்ன வயசுல இருந்து இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்ன்ற ஆசை எங்க வீட்டுல எல்லாருக்கும் இருந்தது. படிக்க முடியாத பல பல காரணங்கள். ஆனாலும் என்ன மாதிரி ஒரு லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கெல்லாம் இன்ஜினியரிங்னு யோசிக்கிறதே தப்பு. ஒரு 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 பெரிய ஒரு 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 அதிசயமான ஒரு நிகழ்வு நடந்தது. ஒரு ஐடி கம்பெனில ஒரு 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 ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வேலை கிடைச்சிருக்கு அப்படின்றத வந்து ஒரு பெரிய ஒரு 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 பிரசாதமா எடுத்து ஐ ஸ்டார்டட் பர்சியூயிங் மை கெரியர், மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். டுடே நான் ஒரு 5 வருடம் அந்த கம்பெனில இருந்தேன். என்னுடைய 6 மாசம் ட்ரைனிங் முடிந்தது. திருப்பி ட்ரைனிங் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாங்க. திருப்பி ஏறக்குறைய ஒரு 18 months அந்த கம்பெனில ட்ரெயினியாவே இருந்தேன். அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்ட்ல ஐடி ரிசெஷன்னு சொல்லுவாங்க. ஐடி இண்டஸ்ட்ரி நல்லா பண்ணல, ஸோ அதுல வந்து நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்புகள் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் அப்படின்னு அந்த வருடத்துல, தட் இஸ் த சிச்சுவேஷன். நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ஒவ்வொரு வருடமும் ஒவ்வொரு துறை, இந்த வருடம் அந்த துறை நல்லா பண்ணல, இந்த இண்டஸ்ட்ரி நல்லா பண்ணல. இதே மாதிரிதான் ஐடி துறை அந்த வருடம் நல்லா பண்ணல அப்படின்னு. பட் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் ஆல் தட், மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னுடைய ஆஃபர் வருது, கன்ஃபர்மேஷன் ஆஃபர். அதுல எழுதியிருந்தாங்க, என்னுடைய வைஸ் பிரசிடென்ட் எழுதியிருந்தாரு 4 வேல்யூஸ். இதெல்லாம் உன்னுடைய வேலையில நான் பார்த்ததுனாலதான் உன்னை வந்து எங்களால கன்ஃபார்ம் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னு. பாருங்களேன், என்டையர் ஐடி இண்டஸ்ட்ரி வாஸ் நாட் டூயிங் வெல் அப்படின்னு இருந்த சூழ்நிலையிலையும் அந்த சிச்சுவேஷன்லயும் கன்ஃபார்ம் பண்றாங்க அப்படின்னா, now the 4 things which I wanted to share. என்னுடைய பர்சனல் லைஃப்ல இன்னைக்குமே வந்து ஒரு வேலை அப்படின்னு கொடுத்தா, ஒரு கம்பெனின்னு போனாலே ஒவ்வொரு நாளும் வேலைக்கு நான் என்னுடைய வேலையை ஆரம்பிக்கும் போது இந்த 4 வேல்யூஸ் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா நான் கருதுறேன். நம்பர் 1, பேஷன். பேஷன் அப்படின்றது தான் நான் இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு இருந்தேன். பேஷன் அப்படின்றது வந்து நம்மளுக்கு வந்து எவ்ரிடே மார்னிங் அது வந்து நம்ம கிட்ட இல்லை அப்படின்னா இட்ஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். ஒரு சனி ஞாயிறு லீவ் எடுத்துக்கோங்களேன், சாட்டர்டே சண்டே இஸ் ஹாலிடே. மண்டே மார்னிங் நம்ம காலேஜுக்கு போறோம், திருப்பி ஆர் வர்ச்சுவல் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றோம். அந்த மண்டே மார்னிங் அதே என்ஜாய்மெண்ட்டோட, அதே சந்தோஷத்தோட, அதே ஒரு 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 இன்ட்ரெஸ்டோட நம்ம போறோம் அப்படின்றது வந்து தட் இஸ் தி ஸ்பெஷல் திங் அபவுட் பேஷன். பிடிச்சு பண்றோம்ல, எந்த அளவுக்கு இன்வால்வ் பண்ணி அதை வந்து அதுல ஆசையை வளர்த்து அதுல இன்வால்வ் ஆகி அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து எனக்கு பிடிச்சு பண்ணும்போது தான் நம்மளுடைய கெரியர் சுவாரஸ்யமா இருக்கும். ஏன்னா என்னைக்குமே வந்து ஒரு நாள் பிடிக்காம போயிருச்சு அப்படின்னா இட்ஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு வேலையிலுமே வந்து ஒரு 10 வேலை இருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்களேன். ஒரு 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 வேலை செய்யறோம், 10 ரோல்ஸ் இருக்கு. அந்த 10 ரோல்ஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 3 வேலை பிடிக்காம கூட இருக்கலாம், எல்லா துறையிலையுமே எடுத்துக்கோங்களேன். பட் ஆனா அதை பண்ண you will be able to create some interest in spite of all the challenges which you have, my dear friends. So moving on, the first point which I wanted to share, be very focused on your purpose in life or passion அப்படின்றது. ஏன்னா அதுதான் உங்களுடைய வாழ்க்கையில என்னைக்குமே வந்து சோர்ந்து போகாம ஃபோக்கஸ்டா கெரியர்ல ஒரு ஸ்டெடியா நம்ம டிராவல் பண்றதுக்கான ஒரு பெரிய பெரிய ஒரு எனர்ஜி பூஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம். Number 2, you should always have hunger for learning, my dear friends. வாழ்க்கையில ஏதாவது ஒண்ணு கத்துக்கணும் அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் டிகிரி, இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் சர்டிபிகேஷன், மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை தாண்டி நிறைய விஷயங்கள். ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேனே, இன்னைக்கு லாக்டவுன் பீரியட்ல ஏறக்குறைய ஒரு 4-5 மாதங்களா வீட்டுல இருக்கும். எவ்வளவு பேர் வீட்டுல ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயமா அது கத்துருப்போம். வீட்டுல ஒரு ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி ஒர்க் ஆகல,
ஒரு டியூப்லைட் ஒர்க் ஆகல, ஒரு மிக்சி ஒர்க் ஆகல, வீட்டுல வந்து ஒரு பிளம்பிங் ஒர்க் ஆகல. நம்ம இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல மோஸ்ட்லி வந்து ஹெல்ப்புக்குன்னு நம்ம ஒரு பிளம்பரையோ, ஒரு எலக்ட்ரிஷியனையோ, ஒரு 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 மெக்கானிக்கையோ நம்ம கூப்பிட்டுருக்க மாட்டோம். முடிஞ்ச அளவு நம்ம ட்ரை பண்ண பார்த்திருப்போம். இது வந்து நம்மளுடைய நடைமுறை வாழ்க்கையில எவ்ரி டைம் ரொட்டீன். மோஸ்ட்லி வி ஷுட் ட்ரை, மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்பெஷலி as students, you should always try to solve problems. So always have hunger to learn. ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஏன்னா நம்மளால வந்து அதை சால்வ் பண்றதுக்கான அப்ரோச் எடுக்கிறோமா அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ரைட்? ஸோ யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் ஹேவ் ஹங்கர் டு லேர்ன். அதுவும் இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல என்ன சின்ன சின்ன விஷயங்களை நம்ம கத்துருக்கோம் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் இதுதான் நம்மளுடைய ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்போஷர் ஆர் ப்ராக்டிக்கல் லேர்னிங் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டு இருந்தது. அதுதான் 50% கிளாஸ் ரூம்ல நம்மளுடைய கரிக்குலம் இருந்தாலும் அடுத்த 50% நம்ம வந்து அடிஷ்னலா நம்ம என்ன கத்துக்கிறோம், எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும், ஒரு 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 ப்ராஜெக்ட் மூலியமா நம்ம எப்படி ஹோலிஸ்டிக்கா நம்ம வந்து லேர்ன் பண்ண முடியும் அப்படின்றது வந்து தட் சம்திங் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரைட்? அண்ட் நம்பர் 3, இன்டெகிரிட்டி அப்படின்றது நான் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் வேல்யூவா நான் கத்துக்கிட்டேன் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனில. இன்டெகிரிட்டி அப்படின்னா என்னன்னா, என்ன பொறுத்தளவு ஒரு சிம்பிள் டெஃபினிஷன் அப்படின்னு சொல்ல போனோம்னா, இவ்வளவு நாள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு 12th ஸ்டாண்டர்ட் வரை ஏதோ ஒரு ரீசன்னால மற்றவங்க வந்து நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ணியோ மற்றவங்களுடைய ப்ரெஷர்னால நம்ம வந்து நம்மளுடைய லைஃப் ரன் பண்ணிருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐயோ நம்ம 12th நல்ல மார்க் எடுக்கலன்னா நம்ம சொந்தக்காரவங்களை ஃபேஸ் பண்ண முடியாது. நம்ம பேரண்ட்ஸ்க்கு நம்ம 12th அப்படின்றது வந்து அந்த ஒரு மார்க் அதை கம்ப்ளீட் பண்ணுன்றது அது ஒரு பெரிய கனவு. ஸோ இவ்வளவு நாள் ஸ்கூல் டேஸ் அப்படின்றது வந்து நம்ம மற்றவங்களுக்காக மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா மாணவர்கள் மற்றவர்களுக்காக நம்ம படிச்சிருப்போம். மேபி நம்ம பேரண்ட்ஸ்க்காக இருக்கலாம், நம்மளுடைய உடன் பிறந்தவங்களுக்காக இருக்கலாம், ஆர் மேபி பிகாஸ் ஆஃப் அவர் ரிலேட்டிவ்ஸ், மேபி பிகாஸ் ஆஃப் அவர் சொசைட்டி, நம்மளுடைய சொந்த நம்ம நெய்பர்ஸ்க்காக படிச்சிருந்துக்கலாம். நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்காரவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, ரைட்? ஆனா இன்னைக்கு டுடே ப்ளீஸ் டேக் திஸ் டிசிஷன், மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஆஸ் இன்ஜினியர்ஸ். இன்னைக்கு உங்களுடைய கல்லூரி வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கும் பொழுது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது, இனிமேல் என்னுடைய லைஃப்ல நான் செய்கிற ஒவ்வொரு காரியமும் ஒவ்வொரு முயற்சியும் எனக்காக நான் பண்றேன் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதுக்காக தான் நான் சொன்னேன் இன்டெகிரிட்டி. இன்டெகிரிட்டி இஸ் நத்திங் பட் பீயிங் ட்ரூ டு யுவர் செல்ஃப். இன்டென்ட்னு கூட சொல்லலாம். யாருக்காகவோ படிச்சு யாருக்காகவோ பண்றதுல இனிமேல் லைஃப்ல யாருக்குமே பிரயோஜனம் கிடையாது. அது உங்களுக்கும் பிரயோஜனம் கிடையாது. ரைட்? அப்பா அம்மா ப்ரெஷர் பண்ணாங்க, டீச்சர்ஸ் ப்ரெஷர் பண்ணாங்க, ரிலேட்டிவ்ஸ் ப்ரெஷர் பண்ணாங்க, அவங்க சொசைட்டி ப்ரெஷர்னால நான் பண்றதுன்றதை தாண்டி எனக்கு பிடித்து எனக்கு நானே உண்மையா இருக்கிறேன் அப்படின்றதான் இதோடைய காக்ஸே. ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இவ்வளவு நாள் அவங்க சேர்த்து விட்டாங்க, அவங்க டிசைட் பண்ணாங்க, பேரண்ட்ஸ் டிசைட் பண்ணாங்க, டீச்சர்ஸ் இது பண்ணாங்க, இந்த கோர்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்கன்றதை தாண்டி இனிமேல் ட்ரை டு ஃபோக்கஸ் ஆன் வேர் யூ வாண்ட் டு ஹெட் டுவர்ட்ஸ், மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரைட்? உங்களுக்காக படிக்கும் பொழுது உங்களுக்காக, சிம்பிளா சொல்ல போனா ஒரு ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க, என்னடா வாழ்க்கைன்னு வாழ்றதை விட இது எனக்காக என்னுடைய வாழ்க்கை அப்படின்னு வாழும் பொழுது அது life will be very very beautiful, my dear friend. So let your intent be very very clear on where you want to head towards in life. என்னுடைய இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் வாழ்க்கையில சாதித்துட்டு இருக்கிற நிறைய லீடர்ஸை பாத்தீங்கன்னா அவங்க பிடிச்ச பண்றதுனாலதான் அந்த துறையில அந்த ஒரு ஜேர்னில பல வருடங்கள் பல காலங்களா அவங்களால சஸ்டெயின் பண்ண முடியுது. இன்னைக்கு பாருங்களேன், எதுவுமே நிரந்தரம் கிடையாது. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இருக்காங்க, ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு இதுல, அது தப்பா ரைட்டான்றதுல டிபேட் பண்றதுக்குள்ள ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொன்னு வரும். சிலர்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு துறையில இருக்க மாட்டாங்க, டிஃப்ரெண்ட் இது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னு பார்ப்பாங்க. பட் ஆனா ஸ்டேயிங் ஃபோக்கஸ்ட் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ரைட்? நம்ம பிடிச்சது என்ன பிடிச்சதோ அதை நோக்கி டிராவல் பண்றோம் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். I spoke about passion, I spoke about hunger for learning, I spoke about integrity. Finally, the last value which I've learned is like passion, humility, integrity, respect. Respect அப்படின்றது வந்து it's more of respecting my own self, respecting my friends, respecting my elders. ரெஸ்பெக்ட் அப்படின்றது இவ்வளவு நாள் ஒரு மாணவர்கள் என்ன நினைச்சிருப்போம், எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நினைக்கிறதா ரெஸ்பெக்ட்னா அப்பா அம்மாவுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும், மாதா பிதா குரு தெய்வம், இதை தாண்டி யாரையுமே மதிக்க வேணாம். ஆனா இதையெல்லாம் தாண்டி இன்னும் ரொம்ப முக்கியமானது ரெஸ்பெக்டிங் யுவர் ஓன் செல்ஃப், பீயிங் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் யுவர் ஓன் செல்ஃப், பீயிங் அக்கௌண்டபிள் ஃபார் யுவர் ஓன் செல்ஃப். இவ்வளவு நாள் யாரோ
யாரோ உங்களுக்கு கணக்கு கொடுத்துட்டு இருந்துக்கலாம். பேரண்ட்ஸ் வந்து நம்ம பண்றோமா இல்லையா, நம்ம படிக்கிறோமா, நம்ம சரியான ஒரு கெரியர்ல தான் போயிட்டு இருக்கோமோன்றதை தாண்டி இதுக்கு மேல நான் இன்டெகிரிட்டின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். உங்களுக்கு நீங்களே உண்மையா இருக்கிறீங்களா அப்படின்றத பார்க்க வேண்டிய ஒரு ஒரு கால கட்டாயத்துல இருக்கிறோம். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள், டிபிக்கல் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனோம்னா, இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வர்ச்சுவல் ஆயிருச்சு. பட் டெஃபினெட்லி வி ஆர் கோயிங் டு கம் பேக். இதை தாண்டி மீண்டு வருவோம் அப்படின்றதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது. நம்ம பிசிக்கல் கிளாஸ் ரூம்ல என்னதான் இப்போதைக்கு ஆன்லைன் செஷன் நடந்துட்டு இருந்தாலும் ஸ்லோலி we will be able to come back to our normal meeting our own friends. நம்ம ஒரு கிளாஸ் ரூம் என்விரான்மெண்ட்ல காலேஜ்ல உட்கார்ந்து சேர்ந்து படிக்க போறோம் அப்படின்றது. பட் ஸ்டில் this virtual connect will continue. I'm sure this is going to continue. கிளாஸ் ரூம்ல கொஞ்ச நேரங்கள் இருந்தாலும், ஒரு 7 மணி நேரம் 6 மணி நேரம் ஒரு நாள் இருந்தாலும், மேபி ஒரு ஈவினிங் ஒரு ஸ்பெஷல் கிளாஸ்க்கு இந்த மாதிரி ஒரு வர்ச்சுவல் கனெக்டுக்கு ஆஃப்டர் லாக்டவுன் ஆல்சோ மேபி வி மைட் கண்டினியூ, ரைட்? இந்த காலகட்டத்துல இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல ரொம்ப ரொம்ப ரிமைன் பண்ண ஒரு காரியம் என்ன அப்படின்னு கேட்டாலே, என்னை யாருமே பார்க்கல அப்படின்னாலுமே am I giving respect for each and every occasion which I am participating. எக்ஸாம்பிள், இந்த ஒரு வர்ச்சுவல் கான்ஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கோங்களேன், இந்த ஒரு வர்ச்சுவல் வீடியோ செஷன் எடுத்துக்கோங்களேன். இன்னைக்கு காலையில வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்கூலுக்கோ ஒரு காலேஜுக்கோ நம்ம ப்ரிப்பேர் ஆகி டெய்லி போவோமோ, அந்த ப்ரிப்பரேஷன் நம்ம பண்ணோமா, அந்த எஃபோர்ட் பண்ணோமா அப்படின்றது இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல நான் கத்துக்கிட்டது என்ன அப்படின்னா, எங்க ஐடி கம்பெனில எல்லா கம்பெனிலுமே ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அப்படின்றது வந்து ஒரு சாதாரணமான ரெகுலரா நடக்கிறது தான். பட் ஆனா கண்டினியூஸா இந்த மாதிரி ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பண்றது எல்லாருக்குமே ஒரு புது அனுபவம். பட் என்னுடைய முதல் 3 வாரம், ஃபர்ஸ்ட் 3 weeks to 4 weeks, மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஏறக்குறைய 1 month, மார்ச் மாதம் முதல் வாரத்துல என்னுடைய ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்னு ஆரம்பிச்சப்போ, வீட்டுல வேலையை பார்க்கறதா, பையன் கூட விளையாடுறதா அப்படின்ற அந்த ஒரு கன்ஃபியூஷன்ல, இவ்வளவு ஒரு கன்ஃபியூஷன்ல என்னால ஒர்க் அப்படின்றது வந்து பெருசா ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியல. பட் ஸ்டில் டுடே இஃப் ஐ லுக் பேக், my son knows that என்னுடைய பையன் வந்து 6 வயசு ஆகுது, அவனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறான். அவனுக்கு தெரியும் இப்போ நான் என்னுடைய ஆஃபீஸ்ல இருக்கேன், மார்னிங் ஒரு 9:30 ஆயிடுச்சுன்னா என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது தெரியும். அவனுக்கு அவனுடைய கிளாஸ் இருக்குன்றது அந்த ரெஸ்பெக்ட், மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அண்ட் இன்னும் ரொம்ப முக்கியமானது என்ன சொல்ல போனோம்னா, வீட்டுல வந்து உங்களுக்குன்னு ஒரு லேர்னிங் பிளேஸை கிரியேட் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இன்னைக்கு ஆஃபீஸ்ல ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்னு சொல்லதுனால எல்லா எம்ப்ளாயிஸும் வந்து வீட்டுல வந்து ஒரு ஒர்க் பிளேஸே வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. திஸ் இஸ் மை ஒர்க் பிளேஸ், இது என்னுடைய வேலை செய்ய போகிற இடம். எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாம, எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனும் இல்லாம ஒரு ஃபோக்கஸ்டா ஒர்க் பண்றதுக்கு, ஃபோக்கஸ்டா லேர்ன் பண்றதுக்கு, படிக்கிறதுக்கான ஒரு இடத்தை டிசைட் பண்ணி வீட்டுல வந்து ஒரு இடத்தை உருவாக்குங்க. வித்தின் வாட் எவர் ஃபெசிலிட்டி யூ ஹேவ். இதுக்காக ஒரு பெருசா நீங்க ஒன்னும் முயற்சி எடுக்க வேணாம். இருக்கிற வசதியில ஒரு வீட்டுல ஒரு கார்னர்ல கேன் யூ கிரியேட் அ லேர்னிங் பிளேஸ் அட் ஹோம். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன் அப்படின்னா, இவ்வளவு நாள் வந்து ஒரு சிஸ்டமா காலையில 8 மணிக்கு வீட்டை விட்டு கிளம்பி 9 மணிக்கு நம்மளோட ஸ்கூலுக்கோ காலேஜுக்கோ போயிட்டு சாயந்தரம் வரை இருந்துட்டு திருப்பி வீட்டுக்கு வரதும் தாண்டி, இன்னைக்கு யாருமே நம்மளை கண்காணிக்கல அப்படின்னாலும் எனக்கு நானே நான் உண்மையா இருக்கிறேன்னா அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Am I investing my time very cautiously, my dear friends? So be responsible for your own self. Be accountable for your own self அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா இவ்வளவு நாள் ஸ்கூல் லைஃப்ல தட் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட், மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு வந்து டுடே யூ ஆர் ஸ்டெப்பிங் இன்டு an institute, a professional career. ஒரு கல்லூரி வாழ்க்கை அப்படின்றது வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கெரியர் ஆரம்பிக்கிறதான ஒரு முக்கியமான ஒரு படி நம்மளுடைய கெரியர்ல. ஸோ ஒவ்வொரு சின்ன விஷயங்கள்லையும் வந்து நம்ம அதுக்கு எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம், அதுக்கு எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டை காமிக்கிறோம் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா இன்னைக்கு அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்றது வந்து கல்லூரி வாழ்க்கையில ஆரம்பிக்கல அப்படின்னா புதுசா ஒரு கம்பெனில போய் நம்மளால திடீர்னு ஆரம்பிக்க முடியாது. யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் ஹேவ் ஃபன். ஐம் நாட் டினைங் தட் அட் ஆல். ஒரு கல்லூரி லைஃப்ல ஒரு என்ஜாய்மெண்ட், ஒரு ஃபன், ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட செலிப்ரேஷன் எல்லாமே இருக்கணும். அதுல நிறைய லேர்னிங்ஸ் இருக்கு. That is the reason I said, you should always participate in each and every extracurricular activities which is happening in your institution. College life la extracurricular activities ku adha 50-50 I said, and that's the best place you learn. But in spite of all that, try to be self-disciplined. Try to be self-accountable for your own self, my dear friends. Adha simplest solla pona respecting your own self, respecting your time, respecting your opportunities, respecting the facilities which you have. இன்னைக்கு எவ்வளவு மாணவர்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்றது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியல.
வெதர் தே ஹேவ் அ ஸ்மார்ட் போன் நிறைய குக்கிராமங்கள்ல. பட் ஆனா இன்னைக்கு பார்க்கும் பொழுது ஒரு 5 வருடம் ஒரு 7 வருடங்களுக்கு முன்பாக இந்த மாதிரி ஒரு லாக்டவுன் ஒரு சிச்சுவேஷன், பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன் வந்திருந்ததுன்னா இன்னுமே ரொம்ப சேலஞ்சா இருந்திருக்கும் இல்ல. ஏன்னா கடந்த 5 வருடத்துல இருந்து 7 வருடத்துக்குள்ள டெக்னாலஜி ஆர் இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டின்றது வந்து ஓரளவுக்கு நம்மளுடைய கிராமங்களுக்கு கூட நிறைய இடங்கள்ல ரீச் ஆயிடுச்சு. டுடே வி ஆர் ரியலி பிளஸ்ட். பட் இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல ஹவு வி ஆர் எம்ப்ரேசிங் டெக்னாலஜி, how we are using this technology for our own benefit. நம்ம பேலன்ஸ் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு வீடியோ செஷன், ஒரு வர்ச்சுவல் கிளாஸ் நடக்குது அப்படின்னா கிளாஸை பாட்டுக்கு ஆன் பண்ணி விட்டு இன்னைக்கு பப்ஜி விளையாண்டு இருக்கிறோமா, இல்லை ஃபேஸ்புக்ல நம்ம இன்ஸ்டாகிராம்ல போட்டோ போட்டு இருக்கிறோமா, இல்லை வேற ஏதாவது நம்ம யூடியூப்ல வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கோமா அப்படின்றத தாண்டி நம்ம எந்த அளவுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் அக்கேஷன், ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ஆர் செஷன் அப்படின்னு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும்போது இந்த அளவுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இட்ஸ் மோர் ஆஃப் ரெஸ்பெக்டிங் யுவர் ஓன் டைம், respecting the opportunities, respecting the facilities which you have, respecting the respecting your other leaders who are taking so much of initiative to host this kind of sessions, my dear friends. So இதெல்லாம் தாண்டி 4 things சொன்னேன். இந்த 4 வேல்யூ இது ஏன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா நான் சொன்னதற்கான காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, என் லைஃப்ல மார்க்கை தாண்டி, டிகிரியை தாண்டி, என்னதான் பெருசா என்னுடைய துறை சார்ந்த வேலையில எவ்வளவு ஸ்மார்ட்டா இருந்தாலும் சரி, இன்னைக்கு ஒரு மாணவனுக்கு வந்து இந்த வேல்யூஸ் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். தட் இஸ் த ரீசன் ஐ ஆல்வேஸ் சே, மார்க் இஸ் நாட் எவ்ரிதிங், மணி இஸ் நாட் எவ்ரிதிங், டைட்டில் இஸ் நாட் எவ்ரிதிங், டெசிக்னேஷன் இஸ் நாட் எவ்ரிதிங். பியாண்ட் தட் நம்மளுடைய வேல்யூஸ் அப்படின்றது வந்து நம்மளுடைய கல்லூரி வாழ்க்கைகள்ல, நம்மளுடைய இன்ஸ்டிடியூஷன் லைஃப்ல, கெரியர்ல வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா நம்ம கத்துக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் தட்ஸ் வாட் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் லுக்கிங் ஃபார். நீங்க ஒரு கம்பெனில போய் 4 வருடம் கழித்து நீங்க வேலை செய்தாலும் சரி, நீங்களா சொந்தமா ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் கெரியரை நீங்க ஆரம்பித்தாலும் சரி, என்ன துறைக்கு நீங்க சேர்ந்தாலும் உங்களுடைய வேல்யூஸ் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அடிப்படை நீடா இருக்கு. That's something very very important for everyone, my dear friends. இதை தாண்டி இன்னொரு 3 முக்கியமான விஷயங்கள் நான் பார்த்த ஸ்கில்ஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு மாணவர்கள் கத்துக்க வேண்டியது அப்படின்னா, சிம்பிளா சொல்ல போனா இன்னைக்கு ஒரு கல்லூரி வாழ்க்கைக்கு படியெடுத்து வைக்கிற மாணவர்களுக்கு புரியற மாதிரி சொல்ல போனா, இன்னைக்கு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகுறது என்னன்னா, காலேஜ் டிகிரியை தாண்டி பல சர்டிபிகேஷன்ஸ் பண்ணி அதை படிக்கணுமா, இதை படிக்கணுமா, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்னாலே இன்னைக்கு மிஷின் லேர்னிங் படிக்கணுமா, ஆர்டிஃபிஷியல் லேர்னிங் படிக்கணுமா, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் படிக்கணுமா, பைத்தான் படிக்கணுமா, அந்த சர்டிபிகேஷன் இந்த சர்டிபிகேஷன் படிக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டா படிக்கிறது நல்லது. I don't deny that at all. But my dear friends, உங்களுடைய ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஃபவுண்டேஷன் என்ன? உங்களுடைய கரிக்குலம், உங்களுடைய கல்லூரி ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணியிருக்கிற அந்த சிலபஸ், தட் இஸ் தி பிரைம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எனி இண்டஸ்ட்ரி, மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுல ஸ்ட்ராங்கா எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து எந்த அளவுக்கு இருக்கிறோம் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதை தாண்டி சிம்பிளா ஸ்கில் அப்படின்னு சொன்னா, the first skill which any student should learn, I would say problem solving skill. ஒரு பிரச்சனையை எப்படி சந்திக்கலாம், ஒரு பிரச்சனையை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதனால தான் நான் சொன்னேன், இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல எவ்வளவு பிரச்சனைகளை நம்ம வீட்டில் ஃபேஸ் பண்ணிடுவோம் இல்ல. புதுசா ஒரு அன்னோன் பர்சன், ஒரு மெக்கானிக்கையோ ஒரு எலக்ட்ரிஷியனையோ வீட்டுக்குள்ள வர வைக்க முடியாது. வீட்டுல என்ன பிரச்சனை நடந்தாலும், ஆர் மேபி இஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ் ஆர் ஹேவிங் தேர் ஓன் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப், வீட்டுல அப்பா அம்மா வந்து சொந்த தொழில் துறை வச்சிருந்தாலும், அவங்க கம்பெனில அப்பா அம்மாவுடைய வேலை செய்கிற அவங்களுடைய சொந்த தொழில ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைக்கு as students will you be able to solve their problems, my dear friend? ஏதாவது ஒரு சஜஷன் உங்களால, உங்களுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல. இன்னைக்கு ஏன் வந்து இன்ஜினியர்ஸ், நிறைய இன்ஜினியர்ஸ் ஒரு கம்பெனிக்கு தேவைன்னு தெரியுமா? இன்னைக்கு எல்லா துறைகளையும் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, ஒரு ஐடி துறையா இருக்கலாம், ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் துறையா இருக்கலாம், ஒரு மெக்கானிக்கல் துறையா இருக்கலாம், ஒரு ஆட்டோமொபைலா இருக்கலாம், சிவிலா இருக்கலாம். இன்னைக்கு இன்ஜினியர்ஸ் வந்து எல்லா கம்பெனிகளுக்கும் தேவை. ஏன்னா ஒரு ஃப்ரெஷ் பிளட் வரும்போது அவங்களுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ், அவங்களுடைய தாட்ஸ் வந்து ரொம்ப நியூவா, ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். And their expectation in every industry is very very high, my dear friends. ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து இந்த பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ல இன்னைக்கு ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குமா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, என்ன பொறுத்தளவு when there is a problem there are a lot of opportunities ன்னு ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க. அது ரொம்ப ரொம்ப உண்மை. இந்த லாக்டவுன் முடிந்து ஃப்ரெஷர்ஸோட ஹைரிங் கண்டிப்பா will be there. இந்த சிச்சுவேஷன்ல there is a delay, that's all.
ஒரு 6 மாதம் டிலே ஆயிருக்கலாம், ஒரு 3 மாதம் டிலே ஆகலாம், ஒரு வருஷமே டிலே ஆகலாம். அதனால டினைடுன்றது கிடையவே கிடையாது. there will be lot of opportunity for freshers. பட் எல்லாம் தாண்டி ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் ஸ்கில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கெரியர்ல ஒரு கம்பெனிலேயோ உங்களுடைய சொந்த துறையிலேயோ உங்களுடைய சொந்த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்லயோ போகும் பொழுது பேசிக் ஸ்கில் விச் எனி இண்டஸ்ட்ரி வில் லுக் ஃபார் இஸ் த ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில். ஒரு பிரச்சனையை எதிர்கொள்ள முடியுதா, ஒரு பிரச்சனையை சால்வ் பண்றதற்கான ஒரு முயற்சி எடுக்கிறோமா அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இட் மைட் பி எனிதிங். It might be anything. It might be a very, very small problem which you are seeing in your home. ஒரு கிச்சன்ல ஒரு சின்ன பிரச்சனையா இருக்கலாம், ஒரு மோட்டர்ல ஒரு சின்ன பிரச்சனையா இருக்கலாம், உங்களுடைய ஸ்கூட்டர்ல, அப்பாவுடைய ஸ்கூட்டர்ல, உங்களுடைய பைக்ல ஏதாவது ஒரு ஸ்மால் ப்ராப்ளமா இருக்கலாம். அதுக்கு ஒரு எஃபர்ட் போட்டிருக்கமா, right? And if you are a computer science student, ஒரு டெக்னாலஜில ஏதாவது ஒரு இஷ்யூ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஜூம் மீட்டிங் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, right? So will you be able to solve those small problems? ப்ராப்ளமோட சேர்ந்து இரண்டாவது ஸ்கில் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா லாஜிக்கல் திங்கிங். கொஞ்சம் டக்குன்னு ப்ராப்ளம் இருக்கு, நான் என்னால இதை சால்வ் பண்ணிட முடியும், அவசரப்பட்டு டிசைட் பண்ணாம கொஞ்சம் லாஜிக்கா திங்க் பண்ணி, ஓகே நான் இப்படி திங்க் பண்றேன், இன்னொருத்தர் ஒரு மூன்றாவது மனிதனா இன்னொரு ஒரு துறை சேர்ந்த ஒரு கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டட் ஒரு சாஃப்ட்வேர் ரிலேட்டட் இஷ்யூன்னு வைத்துக் கொள்ளுங்களேன். ஒரு கஸ்டமர், அவருக்கும் சாஃப்ட்வேருக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது, உங்களுடைய ப்ராடக்டை யூஸ் பண்ற ஒரு கஸ்டமர், அவருடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல யோசித்து பார்க்கும்போது அது லாஜிக்கா இருக்கா, right? So logical thinking is something very very important, my dear friends. That's the skill which industry is looking for. மூன்றாவது, இன்றைக்கு என்ன துறை இன்ஜினியர்ஸா இருந்தாலும் analytical skill has become one of the primary needs. Analytical skill அப்படின்னாலே it's more of numbers, right? ரொம்ப பெரிய அளவு இல்ல அப்படின்னாலும், but still that has become one of a basic need, my dear friends. இன்னைக்கு மிஷின் லேர்னிங் சொல்றோம், இன்னைக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்றோம், இன்னைக்கு என்னென்னமோ புது டெக்னாலஜி சாஃப்ட்வேர்னு சொல்றோம். எல்லாத்துக்குமே கொஞ்சம் அனலிட்டிக்கல் ஸ்கில்லும் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்லும் நிறைய இதுல உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்போஷர், அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் you should inculcate during this college days, my dear friends. இன்னைக்கு எல்லா துறைகள்லையும் பார்க்கும் பொழுது you name any industry, எல்லா துறைகள்லையுமே ஒரு பேசிக்கா ஒரு என்ட்ரன்ஸ் அப்படின்னு வைத்தாலுமே, ஒரு ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்னு வைத்தாலுமே, உங்களுக்கு ஒரு இன்டர்வியூன்னு வைத்தாலுமே, இதை சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகள்லாம் எல்லா இடங்கள்லையும் கேட்கலாம். யூ நேம் எனி கம்பெனி, யூ நேம் கூகுள், யூ நேம் ஃபேஸ்புக், யூ நேம் ஐபிஎம், யூ நேம் ஜோஹோ, எல்லா கம்பெனியும் எடுத்தாலுமே இந்த மாதிரியான பேசிக் இதுல தான் நம்ம எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இன்னைக்கு நிறைய ஆச்சரியமா இருக்கும். நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனேன்னா, இன்னைக்கு நிறைய கம்பெனில என்ட்ரன்ஸ் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, இன்ஜினியர்ஸ் பொறுத்தளவு எல்லாருமே நம்ம இன்ஜினியரிங் சம்பந்தமா எல்லாம் படிச்சுட்டு போயிருக்கோம். ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்ல நிறைய கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, மோஸ்ட்லி ஸ்கூல்ல படிச்ச கணக்கு சம்பந்தமான ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருப்பாங்க. ஸோ இன்னைக்கு அதனாலதான் நான் சொன்னேன், உங்களுடைய ஃபவுண்டேஷன் இஸ் சம்திங் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் விச் இஸ் வெரி வெரி எசென்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லுவேன். உங்க ஃபவுண்டேஷன்ல எந்த அளவுக்கு நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ பி வெரி வெரி ஸ்ட்ராங் ஆன் எந்த அளவுக்கு புரிந்து நம்ம படிச்சிருக்கிறோம், எந்த அளவுக்கு சும்மா பேருக்குன்னு 10th படிச்சு மார்க் எடுத்து கிளியர் பண்ணமா, பேருக்கு 12th படிச்சு கிளியர் பண்ணமா, பேருக்கு ஒரு டிகிரி எடுத்தமான்றது இல்லாம புரிந்து பேசிக் ஃபண்டமெண்டல்ஸ், பேசிக் ஃபவுண்டேஷன் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறது ரொம்ப 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 எசென்ஷியல், மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னொன்று வாழ்க்கையில எல்லாருக்குமே கெரியர் இருக்கு. ஒரு சிம்பிளான ஒரு அட்வைஸ் அப்படின்னு சொல்ல போனா, என்னுடைய லைஃப்ல நான் பார்த்தது, எங்க வீட்டுல 5 பேர் சொன்னேன்ல, ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி. எங்க வீட்டுல 4 பசங்க, ஒரு பெண், ஒரு அக்கா, எனக்கு 2 அண்ணன், ஒரு அக்கா, நான் 4வது, எனக்கு கீழே ஒரு தம்பி. என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் லைஃப்ல ஊரை விட்டு, எங்க வீட்டுல 4வது பையனா இருந்தனாலும் ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனை விட்டு வெளியில வாழ்க்கையில சாதிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு தான் இந்த யூஜி டிகிரி முடிச்சுட்டு சென்னை வந்தேன். சென்னை வந்தப்போ எவ்ரிதிங் வாஸ் நியூ கல்ச்சுரல் ஷாக். ஐயோ ரொம்ப புதுசா இருக்கே, மற்றவங்க கூட ஃபேஸ் பண்ண முடியலையே, மற்றவங்க கூட பேச முடியலையே, மற்றவங்கள மாதிரி என்னால நல்லா பேச முடியலையே, என்னதான் இங்கிலீஷ் மீடியம்ல படிச்ச ஒரு 4 லைன் இங்கிலீஷ் பேச முடியலையே அப்படின்ற ஒரு பெரிய ஒரு வருத்தம், பெரிய ஒரு ஷாக், பெரிய ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட். இதை என்னால ஃபேஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு ஒவ்வொரு முறையும் ஏறக்குறைய வாரம் இல்லைன்னா மாசத்துக்கு 1 தடவை 2 தடவை
என்னுடைய என்டையர் பெட்டி படுக்கையெல்லாம் பேக் பண்ணி திருப்பி கோயம்புத்தூர் வந்திருக்கேன். காலேஜை டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டு வந்துடலாமா அப்படின்னு. மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாழ்க்கையில ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இன்னொரு லெசன் என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் கத்துக்கிட்டது, ட்ரை டு மூவ் அவுட் ஆஃப் யுவர் கம்ஃபர்ட் ஜோன். ட்ரை டு மூவ் அவுட் ஆஃப் யுவர் கம்ஃபர்ட் ஜோன். இவ்வளவு நாள் ஏதோ ஒரு ஷேடோல இருந்தோன்றதை தாண்டி டுடே யூ ஆர் அ ப்ரொஃபஷனல். நான் இன்னைக்கு ஒரு ப்ரொஃபஷனல் அப்படின்றத தாண்டி நான் இன்ஜினியர்ன்னு இன்னைக்கு நான் நம்பணும். இன்னைக்கு நிறைய மீம்ஸ் பார்க்குறோம் இல்ல, ஸ்பெஷலி நெகட்டிவ் மீம்ஸ் ரிலேட்டட் டு இன்ஜினியர்ஸ். என்ன பொறுத்தளவு அது எந்த இன்ஜினியர் அந்த மீம்ஸ் கிரியேட் பண்ணாலும், நெகட்டிவ் மீம்ஸ் கிரியேட் பண்ணாலும், அவர்கள் சாதிக்காததற்கான ஒரே ஒரு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நேரம் கெஸ் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க இன்ஜினியர்ன்னு நம்பல. அவர்கள் கல்லூரியில் படிக்கும் பொழுது இன்ஜினியர்ன்னு அன்னைக்கு முதல் நாள்ல இருந்து நம்பி, நான் இன்ஜினியர் அப்படின்றது நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணல, என்னையே நானே நம்பல அப்படின்னா who will trust, right? அது நம்மளுடைய செயல்ல, நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நாளும் நான் இன்ஜினியர் அப்படின்ற அந்த ஒரு அப்ரோச்ல. ஏன்னா ஒரு இன்ஜினியர் யூ மைட் பி a computer science engineer, my dear friends. நீங்க நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கலாம். ஒரு இன்ஜினியரா இருந்து நீங்க ஒரு இன்ஜினியர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல அதை பார்க்கும் பொழுது, இது இப்படி இருந்தா நல்லா இருக்குமே, இது அப்படி இருந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு ஒரு ப்ராப்ளம் ஒரு பார்க்கும்பொழுது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஸோ பிலீவ் யுவர் ஓன் செல்ஃப், பிலீவ் யுவர் ஓன் செல்ஃப், மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அதுதான் ரொம்ப 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 முக்கியம் ஃபார் எனி ப்ரொஃபஷனல் அண்ட் ஸ்பெஷலி ஃபார் இன்ஜினியர்ஸ். ஏன்னா இன்னைக்கு உலகத்துல பல பிரச்சனைகள் இருக்கு. அதுவும் இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல, இந்த கோவிட் டைம்ல ஒரே ஒரு அஷூரன்ஸ் என்ன தெரியுமா, பல பிரச்சனைகளை இந்த லாக்டவுன் தாண்டி நம்ம சந்திக்க வேண்டியதற்கு எவ்ரிபடி இஸ் ப்ரிப்பேரிங், எவ்ரி இண்டஸ்ட்ரி இஸ் ப்ரிப்பேரிங், எவ்ரி இன்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் ப்ரிப்பேரிங், எவ்ரி இன்ஜினியர் ஷுட் ப்ரிப்பேர், மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை எல்லாத்தையும் யார் சால்வ் பண்ண போறா? ஒன்லி இன்ஜினியர்ஸ் கேன் சால்வ் our problems. ஒன்லி இன்ஜினியர்ஸ் கேன் சால்வ் தி வேர்ல்ட் ப்ராப்ளம். உலகத்துல இருக்கிற பல பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா இன்ஜினியர்ஸ்னால மட்டும்தான் முடியும். நான் just I'm giving few examples, my dear friends. இந்த செஷன் முடிஞ்சோன்னு இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல ஒரு 4-5 கம்பெனிஸோடைய சிஇஓஸ் உடைய டாக்ஸ் பாருங்களேன். நல்ல பெரிய கம்பெனி, ஒரு ஐடி கம்பெனியா இருக்கலாம், ஒரு 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 ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனியா இருக்கலாம், ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியா இருக்கலாம், ஒரு சிவில் கம்பெனியா இருக்கலாம், எந்த துறை இருந்தாலும் நான் நிறைய வீடியோ கான்ஃபரன்சஸ், இந்த மாதிரி செஷன்ஸ், நிறைய பெரிய தலைவர்களுடைய டாக்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஸ்பெஷலி கம்பெனிஸோடைய சிஇஓஸ் உடைய டாக் பார்த்துருக்கேன். பயங்கர இன்ஸ்பைரிங்கா இருக்கு. கடந்த 30 வருடம் 40 வருடங்கள ஒவ்வொரு துறையிலையும் அப்ஸ் அண்ட் டவுன் சொன்னேன்ல, அதையெல்லாம் எப்படி மேற்கொண்டாங்க, அது மூலியமாக எவ்வளவு இன்ஜினியர்ஸ்க்கு, ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு வேலை வாய்ப்புகள் இருந்தது அப்படின்ற உண்மை நடந்த அவர்களுடைய கம்பெனிகள்ல நடந்த சம்பவங்களை பார்க்கும் பொழுது பயங்கர இன்ஸ்பைரிங்கா இருக்கும். then you will feel that there are a lot of scope for engineers. So அதனால stay away from negativity. இந்த மாதிரி ரியல் டாக்ஸ் ஒரு பெரிய லீடர்ஸ் கிட்ட இருந்து இன்னைக்கு எல்லாமே காமனா இருக்கு. யூடியூப் போய் நீங்க பார்த்தாலே லேட்டஸ்ட் வீடியோஸ், இந்த லாக்டவுன்ல நடந்த நிறைய சிஇஓஸ் உடைய டாக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, ரியல் லைஃப்ல, ரியாலிட்டியில இன்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரீஸ் எப்படி போயிட்டு இருக்கு, எவ்வளவு ஸ்கோப் இருக்கு, எவ்வளவு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்றதை உங்களால பார்க்க முடியும், உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். ரைட்? And moving on, I told about your personal values. I told about what industry skills which are required, my dear friends. இதெல்லாம் தாண்டி ரொம்ப ரொம்ப important அப்படின்னு கேட்டா, to have a self belief without competing with each other. காம்படிஷன் அப்படின்றது சில விஷயங்களுக்கு நல்லதுதான். ஏன்னா ஒரு ரன்னிங் ரேஸ் அப்படின்னு இருந்தா ஒரு வின்னர் தான், ஒரு வின்னருக்கு தான் ஒரு கப்பு கொடுக்க முடியும். பட் அதுக்காக மற்றவங்க எல்லாருமே லூசர் கிடையாது. So everybody is taking that effort to win. ஆனாச்சு ஒரு செகண்ட் பிரைஸ் வந்தவங்களும் தேர்ட் பிரைஸ் வந்தவங்களும் அவர்கள் எடுத்த முயற்சி. மேபி அவங்க ஒரு 10th ரேங்க்ல இருந்து 3rd பிளேஸ் வந்திருந்திருக்கலாம், ஒரு 2nd பிளேஸ் வந்திருக்கலாம். தட் இஸ் லைஃப். ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெவர் எவர் கம்பேர் வித் எனிபடி இன் லைஃப். அதுவும் என்னுடைய ஃபேமிலி இதை சொன்னேனே, எங்க வீட்டில் I'm really happy that எங்க வீட்டில் எங்க அப்பா அம்மாவோ எங்க கூட பிறந்தவங்களோ யார் கூடயும் கம்பேர் பண்ணதில்லை. ஆனா நான் நிறைய இந்த கம்பேரிசன் வார்த்தைகள் மோஸ்ட்லி சொந்தக்காரவங்களோ இல்ல தூரத்துல இருக்கிற பக்கத்துல ரிலேட்டிவ்ஸோ
நெய்பர்ஸோ ஆர் ஸ்கூல் இதுலயோ பார்க்கும்பொழுது நிறைய பேர் கம்பேர் பண்ணதை ஐ ஹர்ட். என்னுடைய சின்ன வயசுல இருந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்காத வார்த்தை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கம்பேரிசன். பட் ஆனா மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு ஒரு கல்லூரி வாழ்க்கையில அந்த மாதிரி ஒரு மார்க் ஆர் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் அதை எல்லாம் தாண்டி ட்ரை டு கொலாபரேட் வித் ஈச் அதர் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுதான் வாழ்க்கைக்கு, கெரியருக்கு, தொழிலுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். கம்பேரிசன் அப்படின்றத தூக்கி போட்டுருங்க. என்ன பொறுத்தளவு கம்பேரிசன் இஸ் குட் இஃப் யூ ஆர் கம்பேரிங் வித் இன் யுவர் ஓன் செல்ஃப். உங்களுக்கு நீங்களே கம்பேர் பண்றீங்கன்னா தட் இஸ் த பெஸ்ட் திங் விச் யூ கேன் லேர்ன். என்னுடைய லைஃப்ல நான் சொன்னேன் 35 மார்க்ல இருந்து 45 மார்க் எடுத்தேன்னா தட் இஸ் த பெஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட் ஐ ஃபீல். 45% இருந்து 60% எடுக்கிறேன்னா தட் இஸ் த பெஸ்ட் கம்பேரிசன் விச் ஐ கேன் டூ. சின்ன வயசுல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னன்னா, எங்க அக்கா வந்து சின்ன வயசுல இருந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல சென்டம் ஸ்கூல்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க், யூனிவர்சிட்டியில கோல்டு மெடல். சின்ன வயசுல இருந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல சென்டம். ஸோ ஷி கம்ப்ளீட்டட் 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல டாப்பர், 12th டாப்பர், யூஜி டிகிரியில யூனிவர்சிட்டி கோல்டு மெடல், பிஜி டிகிரியில யூனிவர்சிட்டி கோல்டு மெடல், பல பிஜி டிகிரிஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எல்லாம் படிச்சு முடிச்சுட்டு எனக்கு ரொம்ப கேள்வி இருக்கும், இவ்வளவு மார்க்குன்னு படிச்சுட்டு நம்மெல்லாம் எப்படி இவங்க கூட ஒரு தொழில் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது, ஒரு கம்பெனில எப்படி சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்க முடியும்னு பார்க்கும் பொழுது, இன்னைக்கு நான் என்னுடைய புரிதல் என்னன்னா, எல்லாருக்குமே கெரியர் இருக்கு வாழ்க்கையில. பட் எனக்கு நான் நெக்ஸ்ட் லெவல் போயிருக்கேனா அப்படின்ற ப்ரோக்ரஸ் தான் எனிபடி வில் லுக் ஃபார். நம்மளுடைய தொழிலா இருக்கலாம், நம்மளுடைய கம்பெனிஸ்ல ஒர்க் பண்ற ஒரு எம்ப்ளாயியை ஜாயின் பண்ணனாலும் நான் எந்த அளவுக்கு ஆஸ் அ பர்சன் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றதா ரொம்ப முக்கியம். That will not define with your degree alone, my dear friends. That will not define with your marks alone. That will not define with your gold medal alone. ஒரு ரன்னிங் ரேஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் வாங்கணும்ன்றத மட்டுமே கிடையாது. நான் நேத்துக்கும் போன வருஷத்துக்கும் இந்த வருஷத்துக்கும் எந்த அளவுக்கு என்னுடைய ஓவரால் இதுல இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ட்ரை டு கம்பேர் வித் இன் யுவர் ஓன் செல்ஃப். மற்றவங்க கூட கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா வாழ்க்கையில முன்னேறவே முடியாது. My humble request, my dear friends, start comparing within your own self, and that's beautiful. ஒரு லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்ல இருந்து இன்னைக்கு ஒவ்வொரு நாளும் என்னுடைய ப்ரோக்ரஸ் பார்க்கும் பொழுது ஐ ஃபீல் ஹாப்பி அபவுட் மை ஓன் செல்ஃப். இன்னைக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையில பயங்கரமா இவ்வளவு தூரம் வந்ததுக்கான முக்கிய காரணம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய டீச்சர்ஸ். நான் ஸ்கூல் லைஃப்லயோ காலேஜ் லைஃப்லயோ அதை ரியலைஸ் பண்ணதில்லை. இன்னைக்கு டுடே ஐ எம் ரியலைசிங். நான் வந்து கிளாஸ்ல வந்து ரொம்ப கஷ்டம், 10 நிமிஷம் அந்த கிளாஸை கவனிக்கிறது, அட்டென்ஷன் இது பண்ணி அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் காமிச்சு இது பண்ணது ரொம்ப ரொம்ப ரேர். பட் ஆனா இன்ஸ்பைட் ஆஃப் ஆல் தட், என்னுடைய டீச்சருடைய ஒவ்வொரு டைம்லயும் ஒவ்வொரு ஃபேஸ்லயும் ஒவ்வொரு டீச்சர் ஹஸ் இன்ஸ்பயர்ட் மீ. நான் சொன்னேன் 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல டாக்டர் சுஜாதா மேம், 11th and 12th ப்ரொஃபசர் பாலன் சார் அப்படின்றவர், யூஜி டிகிரியில என்னுடைய ப்ரொஃபசர் ஜான்சன் சார், பிஜி டிகிரியில ப்ரொஃபசர் கென்னத் சார், இவங்க எல்லாமே வந்து என்னுடைய ஸ்ட்ரென்த், எனக்கு என்ன வரும், எனக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்து அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அதில் மோட்டிவேட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்னை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண வச்சு இன்னைக்கு ஒரு ப்ரொஃபஷனலா எனக்கு உங்க முன்னாடி நான் இன்னைக்கு நிக்கிறேன் அப்படின்னா, தோஸ் ஸ்மால் மோட்டிவேஷன், அந்த ஒரு சின்ன புஷ், அந்த ஒரு மோட்டிவேஷன் ஃபேக்டர் தான் என்னுடைய வாழ்க்கையில இவ்வளவு தூரம் என்னை கொண்டு வந்து சேர்க்கணும். ஏன்னா நான் சொன்ன ஆச்சரியப்படுவீங்க, பிஜி டிகிரி வர இன்னொரு பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிற என்னுடைய ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேசுறதுக்கு கூட அவ்வளவு வார்த்தைகள் வராது. நான் வந்து ரொம்ப ஒரு சாஃப்ட் ஸ்போக்கன், ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட அவ்வளவு பேச மாட்டேன். பட் டுடே ஏறக்குறைய எனக்கு வேற வழி இல்லை. டுடே பீயிங் இன் HR profession, I have to speak. I have taken this as a challenge and I started exploring that, my dear friends. நமக்கு என்ன வராதோ அதை உடைக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான தருணத்துல இருக்கிறோம், my dear friends. ரைட்? இன்னைக்கு ஒரு நம்மளுடைய லாங் டேர்ம் கெரியர், அதுதான் சொன்ன ஃபர்ஸ்ட்லயே, 10 வருடம் 20 வருடத்துக்கு அப்புறம் எங்க ரீச் ஆகணும்ன்றதுக்கு இன்னைக்கே அதுக்கு வந்து ஒரு கெரியர் பார்த்து அமைக்க வேண்டியதான முக்கிய தருணத்துல. சிலருக்கு நல்ல கம்யூனிகேஷன் இருக்கலாம். ட்ரை டு இம்ப்ரூவ் இன் அதர் ஸ்கில்ஸ். இஃப் யூ வாண்ட் டு இம்ப்ரூவ் யுவர் கம்யூனிகேஷன், ட்ரை டு எக்ஸ்ப்ளோர் தட். ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து ஒரு காலேஜ் லைஃப்ல ஜாம் பேக்டா இருக்கும். ஐ நோ, ஒரு கல்லூரியில பார்க்கும் பொழுது அவங்களுடைய சிலபஸ் சரி, எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் சரி, ஃபன் எல்லாமே அழகா பியூட்டிஃபுல்லா பேலன்ஸ் பண்ணி ஒரு கம்ப்ளீட் பேக்கேஜா இருக்கும். Today, a lot of privileges you have when you get knowledge Institute of Technology. I've seen so many initiatives, my dear friends. ஒரு alumni network ஆ இருக்கட்டும், extracurricular activities ஆ இருக்கட்டும், culturals ஆ இருக்கட்டும், you would have seen that, you would have heard about அந்த இதுல எல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு வந்து யாருமே வந்து உங்களை புஷ் பண்ண மாட்டாங்க. பட் you have to volunteer.
எந்த அளவுக்கு முயற்சி என்னுடைய லைஃப்ல வந்து மார்க்கை தாண்டி இன்னைக்கு இவ்வளவு தூரம் என்னுடைய கெரியர்ல இவ்வளவு தூரம் வரதுக்கான ரொம்ப ரொம்ப முக்கிய காரணம் என்னன்னா, எனக்கு நானே நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த டீச்சர்ஸோடைய மோட்டிவேஷனால புஷ் பண்ணி ஒவ்வொரு இதுலயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்னு டுடே நோ ஆல் தோஸ் லேர்னிங்ஸ் ஹஸ் ஹெல்ப் மீ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ try to balance your education, your extracurricular activities, and so that now you'll be able to have a meaningful learning when you complete your course, my dear friends. So I think I've shared many things. ஏன்னா இன்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு கம்பெனில வந்து ஒரு டிகிரி சர்டிபிகேட் பார்த்து இன்னைக்கு கம்பெனிகள்ல வேலை கிடைக்கிறது கிடையாது. ஒரு தொழில சாதித்தவர்களும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிகிரியை வைத்து மட்டும் இல்லை. That is important. Your degree is important, your mark is important, but that alone is not sufficient. ரைட்? இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள். ஒரு கம்யூனிகேஷன் என்ன ரொம்ப முக்கியம். எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட் டுடே இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ இன்னைக்கு ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில் சொன்னேன், ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில் சொன்னேன், லாஜிக்கல் திங்கிங் ஸ்கில் சொன்னேன், அனலிட்டிக்கல் ஸ்கில் சொன்னேன். இதையெல்லாம் தாண்டி ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் ஹஸ் பிகம் ஒன் ஆஃப் த பேசிக் எசென்ஷியல் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாய் பேசுற புள்ள தான் பொழைச்சுக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில். ரைட்? ஸோ இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இந்த ஒரு வர்ச்சுவல் கனெக்ட்ல கூட ஒரு வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ்ல பேசுறதுக்கு நம்ம ஆர் வி கம்ஃபர்டபுள்? ஏன்னா நாளைக்கு 4 வருடம் கழிச்சோ இல்ல இன்றைக்கே 1 வருடம் கழிச்சே ஒரு கம்பெனில இன்டர்ன்ஷிப் பண்றீங்க. இன்டர்வியூ வச்சு நிறைய கம்பெனிஸ்ல இன்டர்ன்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுக்குறாங்க, ப்ராஜெக்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்ல. வில் யூ பி கம்ஃபர்டபுள் டு அட்ரஸ் ஆர் பார்ட்டிசிபேட் இன் அ வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் லைக் திஸ்? இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் மூலியமா உங்களால கம்ஃபர்டபுளா பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியுமா அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இது எல்லாமே பழகுங்க. என்ன பொறுத்தளவு இன்னைக்கு வந்து லேர்னிங் இஸ் எவ்ரிவேர். உங்களுடைய மொபைல்ல வாட்ஸ்அப் இருக்கு, லிங்க்டின் இருக்கு, ஆர் ஃபேஸ்புக் இருக்கு. மேபி இன்னைக்கு 12th ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் காலேஜ்ல என்டர் ஆகிறவங்களுக்கு மோஸ்ட்லி ஃபேஸ்புக் எல்லாம் ரொம்ப காமன் ஃபார் யூ. மேபி யூ மைட் பி தேர். நான் முதலே சொன்ன கடைசியா இதை சொல்லி நான் ஐ வுட் லைக் டு பாஸ் அண்ட் ஐ வுட் லைக் டு மூவ் ஆன் டு தி கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் செஷன் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு வந்து இன்ஸ்டாகிராம் இருக்கு, வாட்ஸ்அப் இருக்கு, ஃபேஸ்புக் இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய செல்ஃப் லேர்னிங்க்கு எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனா, பல வருடங்களுக்கு முன்பாக வாட்ஸ்அப் அப்படின்னு நம்மளுடைய நாட்டுக்கு வந்தப்போ அந்த டைம்ல என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த டைம்ல வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப்ல வந்து 49-50 பேர் தான் ஒரு குரூப்ல இருக்க முடியும். என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் குரூப் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து நான் ஆரம்பிச்சது என்னன்னா ஹெச்ஆர் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி அப்படின்னு ஒரு குரூப் ஆரம்பிச்சேன், வாட்ஸ்அப் குரூப். இன்னும் அந்த குரூப் வச்சிருக்கிறேன். அந்த குரூப் எதுக்காக ஆரம்பிச்சேன்னா, நான் ஏதாவது இந்த பிளாட்ஃபார்ம் ஒரு டெக்னாலஜின்னு ஒன்று வந்திருக்கு, ஒரு குரூப் இருக்கு, அதுல ஏதாவது கத்துக்க முடியுமா அப்படின்னு. அந்த குரூப்ல வந்து இன்னைக்கு நிறைய விஷயங்களை நான் கத்துக்கிட்டது. எனக்கு வந்து ஒரு கிளாஸ் ரூம் செஷனை தாண்டி, ஒரு கான்ஃபரன்சஸை தாண்டி இந்த மாதிரி மற்றவர்களோட பேசி பழகி கத்துக்கிட்ட விஷயங்கள் வெரி வெரி ஹை. இது எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, கடந்த 15 வருடங்களாக பல கம்பெனிகள்ல ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். திடீர்னு ஒரு நாள் டெல்லியில இருக்கிறேன், என்னுடைய கன்சல்டிங், என்னுடைய பல வருடங்களுக்கு முன்பாக திடீர்னு ஒரு நாளுக்கு ஒரு பெரிய தலைவரிடம் இருந்து ஒரு இன்டர்வியூ கால் வந்தது. ஓகேன்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி ரெடி ஆயிட்டேன். நாட் ஈவன் 45 seconds to 60 seconds மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு நிமிஷம் கூட நடக்கல அந்த இன்டர்வியூ. என்னை பத்தி என்னை பார்த்தது கூட கிடையாது அந்த வைஸ் பிரசிடென்ட். என்னை பார்க்காமலே உன்னை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன், உன்னை வந்து சோஷியல் மீடியால நிறைய இடங்கள்ல பார்த்திருக்கிறேன், I've heard about you, I've seen you in many conferences, would you be interested to join my team? கேட்டு முடிஞ்சு ஆஃபர் லெட்டர் வந்துருச்சு. நான் எதிர்பார்க்காத சம்பளம், எதிர்பார்க்காத டெசிக்னேஷன், எவ்ரிதிங் வாஸ் அ மேஜிக் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதனாலதான் சொன்னேன், இன்னைக்கு வந்து நமக்கு இருக்கிற டூல் சோஷியல் மீடியாவா இருக்கலாம், டெக்னாலஜியா இருக்கலாம், நம்ம எந்த அளவுக்கு வைஸா யூஸ் பண்றோம் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். கடைசியாக ரீசெண்ட் இது பாத்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப்ல நான் சொன்னேனே, வாட்ஸ்அப்ல ஐ காட் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வித்தவுட் ஈவன் ஒரு பெரிய ஒரு 100 கம்பெனில இன்டர்வியூ ஏறி இறங்கு இல்லாம. ஸோ மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எதுக்காக நான் இதை சொன்னேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, when you are already available in social media, this is not a must. நிறைய பேர் மாணவர்கள் இருக்கீங்க, யூஸ் இட் வைஸ்லி. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா, ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலா try to be very very careful in terms of why you want to use WhatsApp, why you want to use Instagram or Facebook or LinkedIn அப்படின்ற ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஃபோரம் இருக்கு, ஒரு மீடியா இருக்கு, அதுல யூஸ் பண்ணுங்க. ட்ரை டு பில்ட் யுவர் ப்ரொஃபைல். ஏன்னா முதல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 4 பேஜ் 10 பேஜ் ரெஸ்யூம் எழுதிட்டு இருப்பாங்க. இன்னைக்கெல்லாம் வந்து ஓவர் லிங்க்டின், ஓவர் ஃபேஸ்புக் நிறைய பேர் பல கம்பெனிகள்ல வேலை வாய்ப்புகள் மூலியமா போய் பிளேஸ் ஆகும். ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாழ்க்கையில என்ன பண்ணாலும் very very important is your intent.
நம்ம எதுக்கு பண்றோம், நம்மளுடைய லாங் டேர்ம் கெரியர் ஆஸ்பிரேஷன் என்ன அப்படின்றத யோசித்து அதை நோக்கி ஃபோக்கஸ்டா டிராவல் பண்ணோம் அப்படின்னா that's very very beautiful. Last point, which I strongly believe, பல கேள்விகள் வரலாம் in between your career. இது நான் எடுத்தது கரெக்ட் தானா அப்படின்றது, என்னுடைய கெரியர் பார்த்து சரியான டிசிஷன் தானா அப்படின்ற அந்த ஒரு கேள்வி பல நேரங்கள்ல வரலாம். பட் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபோக்கஸ் இஸ் சம்திங் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்பர் 2, இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள்ல ஆல்வேஸ் ட்ரை டு ஹாவ் குட் மென்டர்ஸ் இன் யுவர் லைஃப். என்னுடைய 15-17 வருடம் இன்னைக்கும் என்னுடைய லைஃப்ல என்னுடைய ஒரு பெருமைக்காக சொல்ல, பட் ஆனா இதுதான் நடைமுறை வாழ்க்கையில ரொம்ப உண்மை அண்ட் முக்கியம். கண்டிப்பா சீனியர் லீடர்ஸ் நம்மளுடைய ப்ரொஃபசர்ஸ் எல்லாம் வில் அக்செப்ட் தட். நிறைய பேர் வாழ்க்கையில சாதித்தறதற்கான ஒரு பிரைம் மினிஸ்டருடைய லைஃபே எடுத்துக்கோங்களேன், ஒரு பிரசிடென்ட்டுடைய லைஃப் எடுத்துக்கோங்க, அவங்களுக்கே தே ஹாவ் மென்டர்ஸ். அப்படி இருக்கும்போது நம்மெல்லாம் யாரு? So it is always nice. Maybe உங்களுடைய பேரண்ட்ஸா இருக்கலாம், ஆர் மேபி உங்களுடைய டீச்சர்ஸா இருக்கலாம், உங்களுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத டீச்சர்ஸா கூட இருக்கலாம், உங்களுடைய டிபார்ட்மெண்ட் இல்லாம இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட் இதா இருக்கலாம். ஏதாவது ஒரு டீச்சர் would have inspired you in a big way. உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கலாம். அவர்களோட ரெகுலரா when you take some decisions in life, always seek their advice. எனக்கு இன்னைக்குமே என்னுடைய ஃபேமிலிலயோ சரி, என்னுடைய லைஃப்லயோ சரி, என்னுடைய கெரியர்லயோ சரி, இந்த ஒரு புது வேலையிலயோ சரி, ஏதாவது ஒரு டிசிஷன் எடுக்கும்போது ஐ ஆல்வேஸ் கோ பேக் டு மை மென்டர்ஸ் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். நான் இந்த மாதிரி ஒரு யோசிச்சிருக்கேன், டிசைட் பண்ணியிருக்கேன், இது கரெக்ட் தானா, உங்களுடைய சஜஷன் கேட்கறதுக்கு. ஸோ லைஃப் இஸ் பியூட்டிஃபுல் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஐ கேன் டாக் ஆன் ஈவன் ஃபார் ஃபியூ மோர் ஹவர்ஸ், பட் டியூ டு டைம் கன்ஸ்ட்ரைன் ஐ வுட் லைக் டு பாஸ் ஹியர். நிறைய விஷயங்களை சொல்லிட்டேன், ஒரு ரொம்ப ஸ்பீடா போயிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன், சின்ன மெசேஜா சொல்லியிருப்பேன். லைஃப் இஸ் பியூட்டிஃபுல். சிம்பிளா ஒரு சிம்பிள் ஒன் லைன்ல சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டா, லைஃப் இஸ் நாட் அ ரேஸ் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாழ்க்கை ஒரு ஓட்டப்பந்தயம் கிடையாது. லைஃப் இஸ் a journey. ஏன்னா கல்லூரி லைஃப்ல அதுதான் ரொம்ப 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 ரேஸ் மாதிரி தெரியும். ஐயோ ரேஸ் தான் ஓடுறமான. நோ, as I said, there are a lot of fun filled learning experience which is awaiting for you for this particular bunch of students. அதுவும் நான் சொன்னேன், நாலேஜ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜில அந்த மாதிரி ஒரு விஷனரி ப்ரொஃபசர் பிரின்சிபல் சார் இருக்கும்போது, லீடர்ஷிப் அதர் லீடர்ஸ் சார் இருக்கும்போது இதுக்கு மேல என்ன வேணும்? ரைட், தே ஆர் பெஞ்ச் மார்க்கிங் வித் இண்டஸ்ட்ரி எப்படி போயிட்டு இருக்கோ அதை மாதிரி நாங்க அட்மாஸ்பியரை கொண்டு வரணும்ன்றாங்க. ரைட், ஸோ ஃபன் ஃபில்ட் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் அவைட்டிங் ஃபார் யூ. லைஃப் இஸ் நாட் அ ரேஸ் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைஃப் இஸ் அ ஜர்னி. ஒவ்வொரு நேரங்கள்லையும் சுத்தி முத்தி பார்த்து ஒவ்வொன்றும் உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை எல்லாமே உங்களுடைய லேர்னிங்ல கத்துக்கிட்டு எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி கடந்து போவதுதான் வாழ்க்கை. ரைட், கிவ் யுவர் பெஸ்ட், நெவர் எவர் கிவ் அப் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு வாழ்க்கையில ரொம்ப ஸ்லோவா போறோமோ, தோத்துட்டோமோ அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, இன்னைக்கு இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல எவ்வளவோ பேர் கஷ்டப்பட்டு லைஃப்காக ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிருக்காங்க. அதுவும் ஆரம்ப காலத்துல அந்த முதல் சில வாரங்கள்ல ஒரு குழந்தையுடைய ஆசையும் கனவையும் இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி எவ்வளவு பெற்றோர்கள் குழந்தைய சுமந்து எத்தனையோ கிலோமீட்டர்ஸ் நடந்து போயிருக்கிறாங்க. ரைட், ஒரு ஹோப், என்னால இந்த கொடிய நோயில இருந்து தப்பிச்சு என்னால போய் என்னுடைய குழந்தையையும் என்னுடைய குடும்பத்தையும் காப்பாத்தி என்னுடைய சொந்த ஊர்கள்ல சேர்ந்து நான் ஐ வில் பி ஏபிள் டு மூவ் ஃபார்வர்ட் இன் லைஃப் அப்படின்ற அந்த ஒரு ஹோப் தான். ரைட், இன்னைக்கு எல்லாருமே லாக்டவுன் பீரியட்ல அந்த ஒரு ஹோப்ல தான் இருக்கிறோம். ரைட், கிவ் யுவர் பெஸ்ட். வாழ்க்கையில ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், எது பண்ணாலும் பிடிச்சு ட்ரை டு கிவ் யுவர் பெஸ்ட். இன்னைக்கு ஒரு சின்ன இதுனாலும் என்ன நான் பெஸ்ட்டை கொடுத்தேனா அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நெவர் கிவ் அப் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லிவ் யுவர் ட்ரீம். வாழ்க்கை வாழ்றதுக்கு, ரைட், என்னடா வாழ்க்கை அப்படின்னு வாழாம இது என்னுடைய வாழ்க்கைன்னு வாழும் பொழுது லைஃப் வில் பி more meaningful and beautiful, my dear friends. With this, I would like to conclude. Thank you so much for this opportunity, my dear friends. Thank you very much, sir. Thanks a lot, sir. Very, very, very wonderful speech. Especially, I am also very much inspired about this 4 values: patience, hunger for learning, integrity, and respect ourselves. இங்கதான் நிறைய பேர் மிஸ் பண்றாங்க. ஈவன் they don't have belief on themselves. அவங்க இன்ஜினியரா இருக்கணும் அப்படிங்கறத மிஸ் பண்ணிடுறாங்க. ரியலி, ஏன்னா அந்த சாட் பாக்ஸ்ல கண்டினியூஸா ஒரே அப்ரிசியேஷன் மெசேஜ். ரியலி நானும் நோட் பண்ணலாம்னு பாக்குறேன். ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்பாங்க, அதுல நம்ம கேட்கலாம்னு பாக்குறது only few questions, எல்லாமே அப்ரிசியேஷன். Really, I am very, very happy with your nice speech, sir. Now we can move to the question. One minute. Yes. Thank you, sir. Excellent, sir. We all கடைசியா ஒண்ணு சொன்னீங்களே, என்னடா வாழ்க்கைங்கிறது வாழ்க்கை இல்லை, இது என்னோட வாழ்க்கைங்கிறது ஒரு ஓட்டப்பந்தயம் இல்லை, ஆனா அது ஒரு
ரசிச்சு போகக்கூடிய ஒரு பயணம், ஜேர்னி ரொம்ப எக்ஸலண்டா இருக்கு சார். நான் அந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டே இருந்தேன். ஒரு பையன் போட்டிருக்கான், அது தட் இஸ் செம பேச்சு சார் அப்படின்றது அவர் கஷ்டப்பட்டு இங்கிலீஷ்ல அடிச்சிருக்காரு. ஸோ அந்த தட் இட் செல்ஃப் கன்வேஸ் ஆல் எவ்ரிதிங். ஓவர் டு விசாகவேல் ஃபார் few questions that are thank you sir. Sir, we'll move from last ஒரு பொண்ணு ஆறு பையன் என்னன்னு தெரியல. வெற்றினா என்ன, தோல்வினா என்ன உங்க பார்வையில சார்? தோல்வின்றது வந்து என்ன பொறுத்தளவு எல்லாருமே வந்து சாதாரணமா வர்றது கிடையாது. தோல்வின்றது வந்து இட்ஸ் மோர் ஆஃப் அ லேர்னிங். நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் சொல்லலாம், பட் டைம் காரணமாக ஒரே ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் நாம் பார்த்தவரை நிறைய தலைவர்கள் சொன்னது, தோல்வின்றது வந்து என்னுடைய முயற்சி தான் தோல்வி ஆயிடுச்சு, நான் தோல்வி ஆகல. மை எஃபர்ட்ஸ் ஹேவ் ஃபெயில்டு. ஸோ நான் ஃபெயில் ஆயிட்டேன் அப்படின்றது கிடையவே கிடையாது. ஸோ அந்த எஃபர்ட்டை இன்னும் பெட்டரா எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது தட் இஸ் த பெஸ்ட் வே ஃபார் மூவிங் ஃபார்வர்ட் இன் லைஃப். தேங்க்யூ சார்லஸ். அதுல சிவகுமார், நடிகர் சிவகுமார் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அவர் வந்து நெட்ல யூடியூப்ல அவைலபிள். இதுவும் கடந்து போகும்னு ஒரு பாப்புலர் ஸ்பீச் அவரது. அது நீங்க நம்ம சார்லஸ் ஸ்பீச் மாதிரி அதுவும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அதை நீங்க எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் எல்லாரும் கேட்கணும். உண்மையிலேயே வெற்றி தோல்வி எல்லாமே இதுவும் கடந்து போகும், அது மேல கொரோனாவும் கடந்து போகும். ஆனா இது ரெண்டும் இல்லாம, வெற்றி தோல்வி இல்லாம யாருடைய வாழ்க்கையும் இருக்காது. அதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள்னா, உலகத்துல எந்த சர்ஃபேஸ் பாருங்க, மேடு பள்ளமா தான் இருக்குமே தவிர பிளாட்டா எந்த சர்ஃபேஸுமே இருக்காது. ஸோ அதே மாதிரி சீசன், பகல் இரவு, மழை காலம், வெயில், ட்ரை சீசன், இது மாதிரி எல்லாமே ஒரு நேச்சர் இட் செல்ஃப் இஸ் an answer for this. ஓவர் டு விசாகவேல். சார் தேங்க்யூ. அடுத்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின் சார். வாட் யூ மீன் பை ஜோகோ? ஜோகோன்னா என்ன மீன் பண்றீங்க, அது எப்படி பேர் வச்சீங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஆங்கிள் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கேட்டிருக்காரு சார். யூ கேன் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் தேர். ஜோஹோ பேர் அப்படின்றது வந்து அது ஒரு பெரிய கதை. மேபி நான் உங்களுக்கு வந்து அந்த லிங்க் இது பண்ணி விடுறேன் சாரோட, ஐ மீன் எங்களுடைய சிஓடைய டாக். இது மேபி தட் வில் பி பெட்டர். ஜோஹோன்றது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கா இது பண்ணது கிடையாது. இப்போ யாஹூ, கூகுள் அந்த மாதிரி எல்லாம் பெரிய கம்பெனி இதை பண்ணும்போது யோசித்து பார்க்கும்போது அந்த 2 இருக்கிறது வந்து அது ஒரு பெரிய நம்மளுடைய இண்டஸ்ட்ரி இதுல அது ஒரு பெரிய ஒரு ட்ரேட்மார்க் அந்த மாதிரி யோசித்து திடீர்னு ஒரு ஃபார்ம் பண்ணது தான் ஜோஹோ. So no specific background about that name. One second sir. ஜோகோங்கிறதுனால ஆடியன்ஸ்க்கு நிறைய பேருக்கு, ஏன்னா இதெல்லாம் +2 முடிச்ச ஃப்ரெஷ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சார். ஜோகோ இஸ் a product company. ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட் கம்பெனி, சர்வீஸ் கம்பெனி, ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ப்ராடக்ட் கம்பெனில வந்து ஒரு ஆஃப்டர் கிராஜுவேஷன் வந்து ஒரு ரெக்ரூட்மெண்ட் இருக்குன்னா என்ன டைமென்ஷன்ல வந்து employers will look for, what key qualities the employer will look for. Similarly, majority of the IT companies are in India as of now are service companies. So andukku idukku recruitment side la enna அந்த which lens with the analyzing la enna difference? ஓட்டு சார். எஸ், ஆல்மோஸ்ட் சேம் இதுதான். ஒரு ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனி இல்லைன்னா இன்னும் ஒரு அடிஷ்னல் ஸ்டெப். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஜென்ரிக்கா எனி ஐடி கம்பெனி என்னென்ன பார்ப்பாங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கில், நான் அந்த 3 ஸ்கில் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். அதை ஜென்ரிக் ஒரு பேக்கேஜா சொல்ல போனேன்னா, ஒரு டெக்னாலஜி டேர்ம்ல ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில்ஸ் இஸ் அ மஸ்ட். ப்ரோக்ராமிங் வந்து புரிஞ்சு நான் பண்றேன்னா அப்படின்னு, அது என்ன ப்ரோக்ராமிங்கா இருந்தாலும் சரி. ஸோ ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில் இஸ் மஸ்ட். அதை தாண்டி இன்னைக்கு வந்து ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது, ஒரு என்ட்ரியில ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஸ்கிரீனிங் இதில் பார்க்கும்பொழுது அந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் சொன்னேன், லாஜிக்கல் திங்கிங் சொன்னேன், அனலிட்டிக்கல் ஸ்கில் சொன்னேன். இதையெல்லாம் தாண்டி ஒரு ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனில ஒரு அடிஷ்னலா பார்க்கறதான ஒரு லென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா, ஏதாவது ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கானா, அவன் அந்த சுவாரஸ்யமா ஒரு பிரச்சனையை எதிர்கொண்டு சால்வ் பண்ணியிருக்கானான்றத வந்து எங்ககிட்ட வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணி கொடுக்கறது வந்து மோஸ்ட்லி ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனி டோர் வில் பி ஓப்பன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜோஹோல எடுத்தீங்கன்னா, நான் எங்களுடைய இதுல வந்து ஒரு இன்டர்வியூக்கு வர மாணவன் வந்து சம்டைம்ஸ் எனக்கு வந்து ரெகுலரா அந்த ஃபர்ஸ்ட் லெவல் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்றது இல்லை, இது பண்ணல. பட் ஆனா நான் ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனையை எதிர்கொண்டு நான் ஒரு ப்ராஜெக்டா நான் பண்ணியிருக்கேன். அதை வந்து எங்ககிட்ட ஒரு 10 மினிட்ஸோ 20 மினிட்ஸோ ஒரு half an hour எங்களுடைய பேனல்கிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணானா, மேபி இஃப் என்டையர் பேனல் இஸ் இம்ப்ரெஸ்ட், no, we'll be able to release the offer to him directly without even waiting for that regular traditional way of interviews. Thank you sir. அந்த வகையில் தான் KOT is different. Every student as a team, 3 to 5 members as a team,
three makeup products. We name them as makeup product. Though different Zoho name it. So every student team has to make 3 makeup products during their engineering, apart from regular curricular studies. So that is one reason we have kept it. Sir, இப்போ அது ரிலேட்டடா இந்த ப்ராடக்ட் கம்பெனிஸ், சர்வீஸ் கம்பெனிஸ் ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம்? Why there are not much product companies in India? Yes, product and IT servicesக்கு சார் நீங்க பியூட்டிஃபுல்லா ஒரு இன்ட்ரோ கொடுத்திருந்தீங்க ஃபர்ஸ்ட் டியூரிங் தி ஸ்டார்டிங் ஆஃப் தி செஷன். ஸோ சிம்பிளா சார் சொன்ன மாதிரி தான். ஸோ ஐடி சர்வீஸ் அப்படின்றது வந்து இன்னொரு கம்பெனிகளுக்கு சர்வீஸ் பண்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெரிய ஐடி சர்வீஸ் கம்பெனிஸ்னா என்ன? காக்னிசண்டா இருக்கலாம், டிசிஎஸ்ஆ இருக்கலாம், இன்ஃபோசிஸா இருக்கலாம், ஹெச்சிஎல்ஆ இருக்கலாம், விப்ரோவா இருக்கலாம். அந்த கம்பெனிஸ் பாத்தீங்கன்னா பல டிஃப்ரெண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்து ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைடர், டெக்னாலஜி சர்வீஸ் ப்ரொவைடரா இருப்பாங்க. அது வந்து எந்த துறையா வேணா இருக்கலாம். ஒரு ஐடி ஒரு சிவில் துறையா இருக்கலாம், ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் துறையா இருக்கலாம், ஒரு ஆட்டோமொபைல் துறையா இருக்கலாம். அந்த மாதிரியான துறைகளுக்கு ஹவு டெக்னாலஜியை வைத்து சர்வீஸ் ப்ரொவைடிங் கொடுக்குறோம் அப்படின்றது நம்பர் 1. ஒரு ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனி அப்படின்றது வந்து டிபிக்கல் எக்ஸாம்பிள் லைக் Zoho. Zoho is a 24-year-old product based company in India. தமிழ்நாட்டில் ஆரம்பித்தது எங்களுடைய கம்பெனியுடைய சிஓ மிஸ்டர் ஸ்ரீதர் வேம்பு. அவருடைய கனவு, அவருடைய ஆசை என்ன அப்படின்னா, பல இன்ஜினியர்ஸ் வந்து உலகம் பூரம் போய் சாதிச்சுட்டு இருக்காங்க பல பல டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ்ல. ஸோ நம்ம தயாரித்து நம்மளுடைய பொருள் உலகம் பூரம் போய் சேரணும் அப்படின்றதுக்கு தான். சிம்பிளா டேக்லைன் சொல்ல போனா, மேட் இன் இந்தியா, மேட் ஃபார் த வேர்ல்ட். இன்னைக்கு ஏறக்கூடிய 50 மில்லியன் கஸ்டமர்ஸ் வேர்ல்டு வைட் இருக்கிறாங்க. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட். இந்த கம்பெனியை பத்தி நான் இங்க ஒர்க் பண்றேன்றதை தாண்டி பல பேருடைய கனவு, இது பல மாணவர்களுடைய கனவு, பல ப்ரொஃபஷனல் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் உடைய கனவு ஒரு ஐடி ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனில ஒர்க் பண்ணுது. அதுல இன்னுமே ஒரு ஈடுபாடுதல் இது என்னன்னா, நாளைக்கு வந்து ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சோ 5 வருஷம் கழிச்சோ பார்க்கும் பொழுது, நாளைக்கு நான் ஒர்க் பண்ண இந்த ப்ராடக்ட் இது நீங்க இன்னைக்கு மொபைல்ல யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க சார் அப்படின்னு சொல்லலாம். நான் ஒர்க் பண்ண ப்ராடக்ட் சார் இன்னைக்கு மொபைல்ல நீங்க இது பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். எங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸே நிறைய, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளா சொல்றேன், இந்த ஜூம் அப்படின்ற இது இருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி எங்களுடைய வெபினார்ஸ்க்கு ஸ்பெஷலா வந்து Zoho ஷோ டைம்னு இருக்கு. இன்னைக்கு நிறைய கான்ஃபரன்சஸ்க்கு அது வந்து யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ அந்த இது பார்க்கும்பொழுது எங்க எம்ப்ளாயி ஒரு மேபி உங்களுடைய அலுமினையே மேபி நாலேஜ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜில மேபி அந்த ப்ராஜெக்ட்ல இருக்காங்களான்னு தெரியல. நான் இந்த செஷன் முடிச்சு பாக்குறேன் அவங்க எந்தெந்த ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்றாங்கன்னு பார்க்கும் பொழுது, அந்த மாணவனுக்கோ அந்த ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு என்ன ஒரு சந்தோஷம், நான் ஒர்க் பண்ண ப்ராடக்ட், நான் தயாரித்த ப்ராடக்ட் இன்னைக்கு உலகத்துல அந்த மூலையில ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க. அதுதான் அந்த ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனியோடைய இது. நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட்டை கிரியேட் பண்றீங்க, யூ ஆர் கிரியேட்டிங் ப்ராடக்ட். எக்ஸலென்ட் சார். நீங்க Zohoவோட ரேஞ்ச் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் என்னென்ன சார்? Zohoவுடைய ரேஞ்ச் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ்னு பார்த்தா கம்ப்ளீட் ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு, ஒரு கம்பெனிக்கோ, ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கோ வேண்டியதான கம்ப்ளீட் பேக்கேஜ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரெக்ரூட்மெண்ட்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஒரு கம்பெனிக்கு ரெக்ரூட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கிறோம். ரெக்ரூட்மெண்ட்னா HR கம்ப்ளீட் பேக்கேஜ், ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட், பல டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு ஒரு துறைக்கு, இன்க்ளூடிங் அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் லைக் ஒரு கல்லூரிக்கே யோசித்து பார்த்தோம்னா. அண்ட் அந்த இதுக்கு எல்லாமே வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்டா CRMன்னு சொல்லுவாங்களே. ஸோ அந்த ப்ராடக்டை கிரியேட் பண்றது தான் எங்களுடைய கம்பெனியோடைய இது. இட் மைட் பி எனி டிபார்ட்மெண்ட் கம்ப்ளீட். ஸோ ஏறக்குறைய 50 அப்ளிகேஷன்ஸ் வி ஹேவ். ஸோ சேல்ஸ், மார்க்கெட்டிங், maybe if it is related to institutions, it's more of learning platforms, online learning platforms and so on. Thank you sir. நீங்க இந்த பதில சொல்லுவீங்கன்னு எதிர்பார்த்தேன். Dear participants, ERP, Enterprise Resource Planning, CRMங்கிறது ஒரு end to end package for any company. அதுல வந்து SAP அவங்க ஒரு இட்ஸ் யூரோப்பியன் ப்ராடக்ட், அவங்க தான் வேர்ல்டு லீடர். அந்த SAP, பீப்புள் சாஃப்ட், இங்க இந்த மாதிரி ஃபியூ கம்பெனிஸ். பட் அது எல்லாமே ஒரு மினிமம், நீங்க ஒரு மினிமம் லெவல் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஒரு கம்பெனில 5 crores of rupees வந்து இருந்தா மட்டும்தான் நீங்க ஒரு SAP பத்தி யோசிக்கவே முடியும் பேசிக் லெவல்ல. இது நான் சொன்னது இல்லை சார், ஒரு SSI உங்க யூசர் சொன்ன டைலாக். Zohoவோட இந்த ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ண ஒரு சார். பட் வேற ஒரு கம்பெனி டர்ன் ஓவரே வருஷத்துக்கு 1 கோடி தான் பண்ணுவாங்க. அவங்களால வந்து 5 கோடி ரூபா போட்டு அந்த டெக்னாலஜியை வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது. பட் ஆனா அவங்களுக்கும் அந்த ப்ராடக்ட் வேணும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு 10 லட்ச ரூபா டர்ன் ஓவர் பண்ற ஒரு சின்ன ஒரு கிராசரி ஸ்டோர்ல இருந்து ஒரு சின்ன ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து ஆரம்பிச்சு
thousands of crores, billions of crores turnover பண்ற companies வரைக்கும் இந்த entire range of இதை வந்து Zoho தான் கொடுத்துருக்கிறதுல I am very proud because it's an Indian product, as you said, Indian product made in India, made for the world. So that is a great, my dear audience, this is a greatness of the Zoho product. So over to Visagwil for further questions. Thank you, sir. Thank you for adding that. Thank you very much, sir. My dear students, நீங்க ஏதாவது டைரக்டா क्वेश्चन கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட். உங்களோட ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. Thank you very much. Now SP Karthik from IT department has raised a hand. I unmute. Now you are unmuted. Karthik, you can ask question. You hear me, sir? Yes, please. Sir, my question to Charles sir is, sir, what's your first interview and what the question they have asked for your success? என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூன்னு பார்த்தா question tell me something about yourself தான் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் அனுபவமே ஸ்டாண்டர்ட் கொஸ்டின் தான். இன்னைக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இருக்கிற பெரிய பிரச்சனையே அப்படின்னா என்னை பத்தி நான் சொல்றதுக்கே வந்து ரொம்ப யோசிக்கணுமா அப்படின்றது தான் ஆச்சரியமா இருக்கு. இவ்வளவு வருடங்கள் கழிச்சு தான் எனக்கு அந்த புரிதலே. ஸோ டெல் மீ சம்திங் அபவுட் யுவர் செல்ஃப்னு சொல்லும் பொழுது அந்த கேள்விக்கு என்ன பதில் ஆப்டா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, கரெக்ட்ன்றதை விட ஆப்டா இருக்கும் அப்படின்றது கேட்டீங்கன்னா, நான் எந்த அளவுக்கு என்னுடைய கெரியரையோ என்னுடைய லைஃபையோ சுவாரஸ்யமா ஒரு ஸ்டோரியா நான் சொல்றேன் அப்படின்றது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். என் வாழ்க்கையில என்ன லட்சியம் அடையணும், என்னுடைய ட்ரீம் என்ன, என்னுடைய ஆஸ்பிரேஷன் என்ன, அதை ருசிச்சு சொல்லும் பொழுது that's something very very special which you can create during that interaction. அதுதான். ஸோ என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்க்கும் பொழுது என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூ அப்படின்னு பார்த்தாலே நிறைய இன்டர்ன்ஷிப்க்கும் ப்ராஜெக்டுக்கும் தான் நான் போய் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணேன். ஏறக்குறைய ஒரு 47 கம்பெனி ஏறி இறங்கினேன் ஒரு என்னுடைய ப்ராஜெக்ட் காலேஜ் படிக்கும்போது. பெய்டு இன்டர்ன்ஷிப் கிடையாது, பெய்டு ப்ராஜெக்ட் கிடையாது. நான் ஸ்டைஃபண்டும் இல்லாம எனக்கு ஏதாவது கத்துக்கணும்னு போய் கதவுகள் தட்டின 47 கம்பெனில ஏறக்குறைய 30 கம்பெனில செக்யூரிட்டி கூட உள்ள விடல. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் தாண்டி முயற்சி எடுக்கும் போது அதுவே ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருந்தது. ஒவ்வொரு கம்பெனில எப்படி அணுகணும், எப்படி ரீச் பண்ணலாம், என்னை பொறுத்தளவு முடிஞ்ச அளவு நிறைய கம்பெனிஸ்ல நிறைய இதுல எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்க. And that's the best so that you will be able to fine tune yourself in terms of how you can. ஒரே ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனோம்னா, இன்னைக்கு வந்து வீட்டுல அம்மாட்ட எப்படி பிரியாணி செய்வீங்க அப்படின்னு அவங்க கிட்ட ஒரு நாள் கேட்டிருக்கீங்களா? இத்தனை வருஷம் கேட்டிருக்க மாட்டோம். எப்படி செய்வீங்கன்னு கேட்டு அவங்க கூட ஒரு 10 நிமிஷம் உட்காருங்க, அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரம் சொல்லுவாங்க. அதை சொல்லும் பொழுது அந்த அந்த ருசிச்சு ரசிச்சு அவங்க சொல்லுவாங்க பாருங்களேன். This is what expected in an interview, my dear friends. நீ எதுக்கு இன்ஜினியர் ஆன, நீ என்ன வாழ்க்கையில சாதிக்க போற அப்படின்னு அந்த ருசிச்சு என் வாழ்க்கையில பிடித்த ஒரு துறை எடுத்து நான் மேல போகிறேன். அதுதான் பியூட்டி. இப்போ என்ன கேட்டீங்கன்னா ஹெச்ஆர் எதுக்கு எடுத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, மக்களோட இருக்கிறது வந்து அது ஒரு சம்திங் வெரி வெரி பியூட்டிஃபுல் ஃபார் மீ. ஒரு டீச்சர்கிட்ட கேளுங்களா ஏன் இந்த ப்ரொஃபஷன்ல இருக்கீங்க அப்படின்னு, அவங்க சொல்றது வந்து அந்த அளவுக்கு பயங்கர இதா இருக்கும், ஹார்ட் டச்சிங்கா இருக்கும். ரைட்? அந்த ஒரு பரிபூர்ணம், ரைட்? நம்மளுக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கறது வந்து அது பிடித்த துறையில பிடிச்சு பண்ணும் பொழுது ரொம்ப இதா இருக்கும், கலர்ஃபுல்லா, ரொம்ப மீனிங்ஃபுல்லா, ரொம்ப டச்சிங்கா இருக்கும். ஸோ இதுதான் ஒரு இன்டர்வியூல எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க, எந்த அளவுக்கு பிடிச்சு. Thank you, Charles. Thank you, sir. Visagwil, 1 second. Dear student friends, ஆக்சுவலா வந்து நீங்க இன்டர்வியூ போனோம்னா முதல்ல கொடுக்க வேண்டியது ஒரு 2 பேஜ் ரெஸ்யூம். அதுல பாத்தீங்கன்னா half பேஜ் வந்து ஸ்டாண்டர்டா பேரு, ஊரு, உங்க மார்க்கு, இப்ப சிஜிபி எல்லாம் இருக்கும். ரிமைனிங் 1.5 பேஜஸ்ல வந்து நீங்க என்ன ஃபில் பண்றீங்க அப்படிங்கிறது தான் தட்ஸ் a trigger for any HR to ask question. KOT-ல இந்த 1.5 பேஜ்ல நீங்க அடக்கம் ஃபில் பண்ண முடியாத அளவுக்கு இதுல 5 பக்கத்துக்கு இருக்கு, அதை எதை 1.5 பேஜுக்கு எதை கட் பண்றது அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்து ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ், ஒரு ஹோலிஸ்டிக்கா 360 டிகிரி பர்சனாலிட்டி டைமென்ஷன்ல என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறத இன்டைரக்டா உங்களை எவ்ரி ஸ்டேஜ் ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல இருந்து நாங்க வேரியஸ் ஆக்டிவிட்டில பண்ண வச்சிருவோம். அதுக்குதான் இந்த சென்டர் ஃபார் கெரியர் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ட்ரைனிங் டாக்டர் தங்கவேல் இஸ் தி ஹெட். அவருடைய ஒர்க்கே என்னன்னா, அவங்களுக்கு வந்து இந்த பயோடேட்டால ஒரு 1.5 பேஜ்ல வந்து சார் சொன்ன மாதிரி ரசிச்சு சொல்ற மாதிரி நீங்க நிறைய விஷயங்கள் பண்ண வச்சிருவோம். அததான் நீங்க போடுவீங்க. நேச்சுரலி நீங்க பண்ணதுங்கிறதுனால அம்மா செஞ்ச பிரியாணி எவ்வளவு ரசிச்சு அவங்க சொல்லுவாங்களோ அதே மாதிரி நீங்களும் சொல்லுவீங்க.
ஸோ அதனால வந்து அந்த இடத்துல வந்து நீங்க நேச்சுரலாவே கன்வர்ஷன்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆகிடும். பட் சார்லஸ் சொன்னதுல ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா, இது எப்போ வரும்னா லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் தான் இந்த இன்டர்வியூ வரும். டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூ, ஹெச்ஆர் இன்டர்வியூ. பட் அதுக்கு முன்னால 2 ஸ்டேஜ் இருக்குது. ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில்ஸ் ஒன்று, ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் ஒன்று. இது ரெண்டும் ரிட்டன் டெஸ்ட் கேட்டகரியில ஆன்லைன் ஆர் ஆஃப்லைன். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு குரூப் டிஸ்கஷன் இருக்கும். இந்த 2 ஸ்டேஜை தாண்டியும் போது தான் இந்த இது ப்ராமினெண்டா வரும். அதனால நார்மலா இதுக்கு நம்ம இன்ஜினியரிங்ல கொடுக்குற இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 ஸ்டேஜுக்கு வந்து பெரும்பாலான காலேஜஸ்ல கொடுக்கறது இல்லை. That is why the conversion rate is low in many colleges. But whereas in KOT, we balance everything and we do this. So that's why I think சார்லஸ் சொன்னது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப புரியும். இதை நான் ஏன் இந்த இடத்துல சொல்றேன்னா, நீங்க நாளைக்கு செய்யும் போது வந்து இதுக்கு தான் இதை செய்யறோம்னு தெரிஞ்சுட்டீங்கன்னா நீங்க ஒரு இன்னும் இன்வால்மெண்டோட செய்வீங்க. So that you can do wonders. Over to Visagwe. Thank you, sir. Thank you, sir. அதாவது இது வரைக்கும் இன்டர்வியூ போறப்ப எல்லாருக்கும் பயமா இருக்கும். நீங்க தைரியத்தை வளர்த்துக்கணும், நீங்க இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்குன்னு தான் சொல்லுவாங்க சார். ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அம்மாவிட்ட எப்படி வந்து அவங்களுடைய டிஷ் செய்யறன்னு கேட்கற மாதிரி நம்மளை பத்தி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா சொல்லணுங்கிறது ஒரு ரியலி ஐ என்ஜாய்ட் தட் ஆன்சர் சார். இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலோட போனாங்கன்னா இன்டர்வியூல டெஃபினட்டா யாருக்குமே பயமே வராது. இப்ப எல்லாருமே என்னன்னா, நாங்களே இருந்தாலும் பயப்படாதீங்க, தைரியமா இருங்க, நிறைய ப்ரிப்பேர்டா இருங்க, கண்டென்ட் டெவலப் பண்ணுங்க, கம்யூனிகேஷன் டெவலப் பண்ணுங்க தான் சொல்றோம் இல்லையா. பிடிச்ச விஷயத்த, தெரிஞ்ச விஷயத்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கா எடுத்து சொல்லணும் அப்படிங்கிறது வந்து வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் சார். யூ கேன் கோ டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சார். அபிராமி ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ECE. Abhirami, you can. Now you are unmuted. You can ask, please. பேசலாங்க அபிராமி. You are unmuted now. Next, Sandhya from first year ECE. You are unmuted now. Sandhya. அபிராமி, நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டீங்க, நீங்க பேசுறீங்கன்னா எங்களுக்கு கேட்கும். You can talk. ஓகே சார். அதுக்கு அவங்க லைனை ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி சார். நான் எப்படி ஒரு பர்ஃபெக்ட் இன்ஜினியர் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி. நான் உங்களுக்கு என்னன்னா, நம்ம நீங்க சொல்ற மாதிரி இன்ஜினியரிங் ஒரு பிலீஃப் சொல்லிட்டீங்க. அவங்க என்ன, நான் பர்ஃபெக்டா இன்ஜினியர் ஆயிட்டேன் அப்படிங்கிறது எப்படி சார் நான் ஃபீல் பண்ணணும், அதுக்கு என்ன தேவை, என்ன நான் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு கேட்கறாங்க சார். பர்ஃபெக்ட் இன்ஜினியர் அப்படின்றது யாருமே பர்ஃபெக்ட்னு சொல்லிட முடியாது. பட் லைஃப் இஸ் அ ஜேர்னின்னு சொன்னது அதுதான். அதே மாதிரி லேர்னிங் இஸ் ஆல்சோ அ ஜேர்னி. ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கணும், இந்த 12th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது மோஸ்ட்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உடைய மைண்ட் செட்டே எப்படி இருக்கும்னா, பா ஒரு படிப்புன்றது நம்மளுடைய ஃபேஸ்ல இருந்து முடிஞ்சது, நீ காலேஜ் போயிட்டோம், நான் அரியர் வச்சாலும் அடுத்த வருஷம் போயிடலாம், ரைட்? இவ்வளவு நாள் அது கிடையாது 11th 12th படிக்கிறவரை. ஸோ அந்த இது வந்து படிப்பு முடிஞ்சது, புக்கெல்லாம் தூக்கி போட்டோம் அப்படின்றது, இந்த 4 வருடம் முடிஞ்சதுன்னா அவ்வளவுதான் அப்படின்றது மட்டும் தயவு செய்து நினைத்துறாதீங்க. என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள். லேர்னிங் அப்படின்றது ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வருடமும் புதுசா, ஏன்னா அதுவும் இன்னைக்கு இருக்கிற வேர்ல்ட்ல போற ஸ்பீடுக்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டே இருக்கு. ஸோ அதனால லேர்னிங் ஹாஸ் நோ எண்ட் மை டியர் ஃப்ரெண்ட். ஸோ லேர்னிங் அப்படின்றது வந்து ரெகுலரா கத்துக்கணும் அப்படின்றது தான் அதோடைய முக்கியமான ஒரு 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 இதே. தேங்க்யூ சார்லஜி. நவ் இட்ஸ் a rapid firing round. ஏன்னா ஒரு 10-20 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. நம்ம டீடைல் ஆன்சர் சொன்னோம்னா டைம் போயிட்டே இருக்கும். எஸ் சார். நான் வந்து ஐ வில் ஜஸ்ட் புட் a question. நீங்க வந்து 1 or 2 லைன்ஸ்ல வந்து நீங்க ஜஸ்ட் லைக் தட் வாட் கம் உங்க. ஸோ என்னன்னா, ஹெச்ஆர்ங்கிறவங்க யாரு, அவங்க என்ன வேலை பண்ணுவாங்க? ஹெச்ஆர் அப்படின்றவங்க ஒரு கம்பெனிக்கு எம்ப்ளாயிஸை உள்ள கொண்டு வர்றதுல இருந்து, ரெக்ரூட்மெண்ட்ல இருந்து கம்ப்ளீட்டா அவங்களுடைய என்டையர் சைக்கிள பாத்துக்கிறது தான், அவங்களுடைய கெரியர், அவங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ், எவ்ரிதிங். ஓகே சார். இப்போ இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு எம்பிஏ ஹெச்ஆர் பண்ணனா கரியர் நல்லா இருக்குமா? என்ன பொறுத்தளவு என்ன தொழில் பண்ணாலும் பிடிச்சு பண்ணோம்னா ஸ்கை இஸ் தி லிமிட் சார். ஸோ நீங்க நிறைய ஸ்கில்ஸை பத்தி சொன்னீங்க. பட் எனக்குள்ள இந்த ஸ்கில் இருக்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? அதுதான் மென்டர் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொன்னேன். சம்டைம்ஸ் என்னாலேயே ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல அப்படின்னா, நான் வந்து எக்ஸாம்பிள் சொன்னது அதுதான். என்னுடைய காலேஜ் லைஃப்ல இந்த இது டிசைட் பண்ணதுக்கான காரணம் எங்க அப்பாவும் என்னுடைய டீச்சர் டிசைட் பண்ணது. பிகாஸ் தே வர் ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை மை ஸ்ட்ரென்த். ஆல்வேஸ் ஹேவ் எ மென்டர் டு ஹெல்ப் யூ. ஜோகோ வந்து ஒரு ஃப்ரெஷ் இன்ஜினியர் விரும்பி சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எதனால அவங்க சூஸ் பண்றாங்க? முன்னாடியே நீங்க எல்லாம் சொன்ன மாதிரி தான் அந்த கல்ச்சர் அப்படின்றது. ஜோஹோ வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் உலகம் சார். நானும் பல கம்பெனிகள் போயிருக்கிறேன் இந்தியாவில்.
பல கம்பெனிகள்ல வேலையும் செய்திருக்கிறேன். Zoho as an organization ரொம்ப வித்தியாசமா எங்க இதுல வந்து வெரி யூனிக் கம்பெனி அப்படின்னா தட்ஸ் Zoho. ரைட் ஃப்ரம் எவ்ரிதிங், ஒரு மானிட்டரிங் எல்லாமே வந்து புதுசாவே இருக்கும். ட்ரெஸ் கோட்ல இருந்து அட்டெண்டன்ஸ் சிஸ்டம்ல இருந்து எதுவுமே ட்ராக்கிங் கிடையாது. ஃப்ரீடம், ஃபிளெக்சிபிலிட்டி எல்லாமே இருக்கு. பட் அந்த ஃப்ரீடம், ஃபிளெக்சிபிலிட்டியை நம்ம எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம், எந்த அளவுக்கு அதை நம்ம ரெஸ்பான்சிபிளா எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். தேங்க்யூ சார்லஸ். அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு புரியுற பாணியில சொன்னா ஃபிளாட் ஹையரார்க்கின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபிளாட் ஹையரார்க்கி, அதாவது சிஇஓல இருந்து ஆரம்பிச்சு வாட்ச்மேன் வரைக்கும் யாருக்கிட்ட வேணா எந்த விதமான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் இல்லாம போய் ஃப்ரீயா பேச முடியும். கேஓடியோட கல்ச்சரும் அதுதான். யார்கிட்ட வேணா வந்து என்ன வேணா உரிமையோட கேட்கலாம். நீ எப்படி வந்து ஹெச்ஓடி கேட்காம என்கிட்ட கேட்கலாம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் எதுவுமே இருக்க மாட்டாங்க. நீங்க சாதாரண வாட்ச்மேன்ட்ட கேட்டீங்கன்னா கூட ஒரு பிரின்சிபல் சொல்ற பதில் ஒரு 75% சொல்ற அளவுக்கு we have equipped everyone. So that is what அந்த இடத்துல வந்து சார் சொன்னார் கடைசியா ஒரு ரெஸ்பெக்ட் அப்படின்னு. நானும் வந்து பாஸ் ஒண்ணுதான், நான் எப்போ வேணா பாஸை போய் பார்த்து ஹலோ சார் என் கூட ஒரு டீ சாப்பிட்றீங்களா அப்படின்னு கேட்க முடியும்னா தட் இஸ் அ ஃபீல், கிரேட் ஃபீல். அந்த ஃபீல் தான் வந்து இட் வில் லிபரேட் யுவர் திங். எந்த இடத்துல ஃபியர் இருக்குதோ அங்கெல்லாம் வந்து அந்த கிரியேட்டிவிட்டி வராது. கிரியேட்டிவிட்டி வரலன்னா சம்திங் யூனிக் வராது. ஸோ கேஓடிங்கிறது வந்து இந்த கிளப்ஸ், ஃபோரம்ஸ் இது எல்லாமே நீங்க முக்கால்வாசினாலும் லேப்லேயே தான் இருப்பீங்க. உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சதோ அதை நீங்க செஞ்சுட்டு இருக்கலாம். லேப்ஸ் ஆர் கெப்ட் ஓபன் ஃபார் 24 hours. ஸோ தட் இஸ் வாட். சார், இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு எம்எஸ் பண்றது பெட்டரா, எம்பிஏ பண்றது பெட்டரா இஃப் யூ வாண்ட் டு பர்சூ ஹையர் ஸ்டடீஸ்? சார், அவங்க என்ன அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்கன்றது தான் ரொம்ப முக்கியம். நான் இந்த லாஸ்ட் கேள்விக்கு கொஞ்சம் ரிலேட்டட் கொஸ்டின் தான். ஏன்னா இன்னைக்கு எல்லா இதுக்குமே ஸ்கோப் இருக்கு. என் லைஃப்ல இப்ப ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிக்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து ஒரு இன்ஜினியருக்கு வந்து பல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும் பல கம்பெனிஸ்ல. ஒரு ஹெச்ஆரோ, ஒரு ஃபினான்ஸ் பர்சனோ, மார்க்கெட்டிங்கோ, சேல்ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து ஒரு கம்பெனில வந்து ஒரு பொசிஷன் இருக்கலாம், 2 பொசிஷன் இருக்கலாம். இது இன்ஸ்பைட் ஆஃப் ஆல் த சேலஞ்சஸ் அதை எப்படி கிராக் பண்ண முடியும் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு எனக்கு அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ தட் இஸ் ஸ்கை இஸ் தி லிமிட். சோ எக்ஸலென்ட் சார். இப்ப ஜோகோ ஆரம்பிச்சப்ப அதனோட மிஷன் என்ன, இப்ப கரண்டா அதனோட மிஷன் என்ன? ஐ மீன் விஷன். ஜோகோ ஆரம்பிச்சப்ப அதனோட விஷன் என்ன, இப்ப வந்து ஆஃப்டர் ஆல்மோஸ்ட் 18-20 இயர்ஸ் இப்ப வாட் இஸ் யுவர் கரண்ட் விஷன்? ஜோவோட விஷனே வந்து as rightly you also mentioned, மேட் இன் இந்தியா, மேட் ஃபார் த வேர்ல்ட். பல உலகங்கள்ல நம்மளுடைய ப்ராடக்ட் குட்கிராமங்கள்ல தயாரிக்கப்பட்ட. ஏன்னா ஜோவோட கம்பெனியோடைய பியூட்டியே பாத்தீங்கன்னா சிட்டில இல்ல, எல்லாமே சிட்டியை விட்டு தாண்டி அவுட்டர்ல தான். சென்னையில கூட அவுட்டர்ல தான், செங்கல்பட்டு கிட்ட தான் ஆஃபீஸ் இருக்கு. இன்னொரு ஆஃபீஸ் எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா தென்காசியில இருக்கு, ஒரு கிராமத்துல, ஒரு மலை அடிவாரத்துல இருக்கு. ஸோ கரண்ட் விஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சின்ன சின்ன கிராமங்களும் வளர்வதற்கு ஒரு ஜோஹோ ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கணும்ன்றது தான் ஃபியூச்சர் ட்ரீம் ஆஃப் ஜோஹோ. எக்ஸலென்ட் சார், எக்ஸலென்ட். சார், நாங்க 4th இயர் வரும்போது நீங்க எங்களை இன்டர்வியூ பண்ண வந்தீங்கன்னா எந்த ஒரு 3 விஷயம் நீங்க எங்கிட்ட எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட நீங்க இருக்குன்னு எதிர்பார்ப்பீங்க? 3 விஷயம் இல்ல சார், ஒரே விஷயம் சார். நல்ல கண்டிப்பா கேஓடி தான் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாரு. 4 வருஷம் கழிச்சு ஜோகோ வருவீங்கன்னு முடிவு பண்ணிட்டாரு. கண்டிப்பா. நல்ல ஒரு ஸ்டோரி இருக்கா, இன்ஸ்பைரிங் ஸ்டோரி டு ஷேர். ஒரு மாணவனுக்கு என்ன பத்தி சொல்றதுக்கு ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு கதை இருக்கா அப்படின்றதுதான். அதுக்கு ப்ரிப்பேர்டா நல்ல எக்ஸ்போஷரும் நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் வளர்த்துக்கிட்டாங்க. எந்த எக்ஸ்போஷர், எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஸ்டோரி அதை கரெக்டா நரேட் பண்ணாங்கன்னா அப்படின்னா ஐ திங்க் தட்ஸ் தி பெஸ்ட் வே தே கேன். ஓகே சார், ஒரு இந்தியன் கம்பெனி ஒரு டெவலப்டு மார்க்கெட்ல யூரோப் யூஎஸ்ல எல்லாம் போய் ஒரு ப்ராடக்ட்டை விக்கும்போது வாட் இஸ் தி கைண்ட் ஆஃப் அக்செப்டன்ஸ் யூ ஹேவ்? அக்செப்டன்ஸ் வித்தியாசப்படுத்தி பார்க்கறாங்களா ஏதாவது அந்த மாதிரி கான்டெக்ஸ்ட்ல? ஆமா, ஏன்னா 24 இயர்ஸ் இட் வாஸ் நாட் அ ஈஸி ஜர்னி. ஒரு Zoho as a ப்ராடக்ட் அவங்களுக்கு பயங்கர ஆச்சரியமான அதுதான். இன்னைக்கு வந்து மோஸ்ட்லி கம்பெனிஸ் வந்து இந்தியால இருந்து இந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய ப்ராடக்ட், ஒரு கம்ப்ளீட் இஆர்பி ப்ராடக்ட் ஒரு கம்பெனிக்கு இது பண்ண முடியுமா? அதுவும் எல்லாமே ஸ்மால் சிட்டிஸ்ல. இப்போ கம்பெனில பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு பியூட்டி முக்கியமானது சொல்ல ஆசைப்படுறேன். Zoho as a கம்பெனி வந்து ரொம்ப வந்து மார்க்குக்கும் ரொம்ப டிகிரிக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்காத கம்பெனி. அதுக்காக யாரும் தவறாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். என்ன அப்படின்னா திறமை இருக்கா. இன்னொன்னு உங்களுக்கு புரியுற லாங்குவேஜ்ல சொல்ல போனோம்னா, இன்னைக்கு எக்ஸ்போஷர் இல்லைன்னு சொல்லுவோம். சாதாரண சிட்டிஸ்ல இருக்கிறேன், நான் சேலம்ல இருக்கேன், நாமக்கல்ல இருக்கிறேன், திருச்சியில இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆனா இன்னைக்கு குட்கிராமங்கள்ல இருக்கிறவங்களுக்கும் ஆக்சசபிளா இருக்கிறது தான் Zoho as a கம்பெனி. ஸோ அவங்கனால இந்த அளவுக்கு சாதிக்க முடியுமா, இந்த அளவுக்கு பெரிய ப்ராடக்டை கொண்டு வர முடியுமான்ற அந்த ஒரு பிரமிப்பு இன்னுமே உலக அளவுல எல்லா இடங்கள்லயுமே இருக்கு. கிரேட் சார், கிரேட்.
அதை ஜோகோ வந்து பிரேக் பண்ணிருக்கிறது தான் அதனோட அச்சீவ்மெண்ட்டு. இன்னொன்னு என்னன்னா, என்னால என்னோட மதர் டங் தமிழ்ல வந்து என்னால வந்து என்னை பத்தி நிறைய ஸ்டோரி நரேட் பண்ண முடியுது. பட் இங்கிலீஷ்லன்னு வரும்போது ஐ எம் ஸ்ட்ரகிளிங். அதுக்கு உங்க அட்வைஸ் என்ன? இன்னும் 4 வருடம் இருக்கு. 4 வருடம் இஸ் மோர் தென் எனஃப். இன்னைக்கு வந்து நம்ம போய் 6 மாசம் நார்த் இந்தியால இருந்தனால ஹிந்தி எப்படியாவது சின்னதாக நம்ம காய்கறி கடையில பேசி பழகிக்கிறோம். ஸோ இங்கிலீஷ் அப்படின்றது இது எதுக்காக எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர்னு இவ்வளவு முக்கியத்துவம் நான் சொன்னதற்கான காரணம், பல விஷயங்களை கத்துக்கலாம். இங்கிலீஷும் ஒன் வேர் யூ கேன் லேர்ன் த்ரூ தி எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ இங்கிலீஷ் வந்து ட்ரை பண்ணுங்க. ரொம்ப ஃப்ளூயன்ட் வரலைனாலும் நம்ம என்ன முயற்சி பண்ணோம் அப்படின்றது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ட்ரை, டோன்ட் கிவ் அப். ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஐடி நவீன் ஒரு கமெண்ட் கொடுத்திருக்காரு, மரண மாஸ் வெறித்தனமான ஸ்பீச் சார். இதை விட ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்க முடியாது. ரியலி ஆக்சுவலா நம்ம ஹார்ட்ல இருந்து நம்மளோட ஓன் ஸ்ட்ரகிள்க்கு அப்புறம் நம்ம சொல்லும் போது அதுக்குன்னு ஒரு இது இருக்கும். ஸோ மோஸ்ட்லி அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின்ஸ் எதுவும் இல்லை சார். ஆல்மோஸ்ட் ஐ திங்க் எல்லாமே தேங்க்ஸ் மெசேஜஸ். ஒரே ஒரு லாஸ்ட் கொஸ்டின் சார். You have visited 47 companies. Are there? How did they? Okay. Anyway, that's not a thing. So, thank you, Charles G. Over to Usagavel. I think someone has raised the hand. I think. If so, yes, sir. The last one, Samikannu. Sandhya is on the line. I think. Sandhya. Yes. Easy. Yes, sir. Please ask, ma'am. Sir, good noon, sir. Yes, yes. Sir, my question is how to find my talent and skill. Actually, I can't able to identify particularly, sir, but I know I talented. How do I find that, sir? So talent, as I said, your mentors or your respective teachers will be able to help you. But to start with, try to participate in each and every opportunity which you get. அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இதுதான் வரும் அதுதான் வரும்ன்றதை தாண்டி இனிஷியல் ஃபேஸ்ல மேபி இட் இஸ் டைம் ஃபார் யூ டு எக்ஸ்ப்ளோர் in participating various initiatives. As an institute, there might be very different flavors of initiative. Maybe a departmental conclaves, technical symposiums, or sports, or other extracurricular activities, guest lectures, conferences, and so on. So when you participate in each and every opportunity, then slowly somebody can observe. Maybe your friends can observe, maybe your teachers can observe and help you to identify what you are good at and what you are interested in. And then slowly you can build. You have a long way to go. You are just getting into your college, so you have very good platform for you to explore. So don't miss even a single opportunity. Thank you, Charles G. Thank you, sir. உங்க லாங்குவேஜ்ல புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா, நீங்க வந்து இப்ப காலேஜ் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க. ஃபர்ஸ்ட் 3 செமஸ்டர்ல நீங்க நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணுவீங்க. பண்றதுல எதெல்லாம் வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு, எதெல்லாம் வந்து நீங்க ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் போட்டு இன்வால்வ் பண்ணி பண்றீங்க, எதெல்லாம் வந்து ஐயோ அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணுமே அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த அசைன்மெண்ட் எழுதுறீங்களா, அதை வந்து ஒரு இன்வால்வ்மெண்டோட ஏதாவது ஒரு சில ஃபீல்டு தான் வந்து உங்க ஹார்ட் வந்து அதை ரொம்ப விரும்பி செய்யும். இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு கிளாஸ்லயே இருக்குன்னா, யூ கேன் ஆஸ்க் யுவர் கொஸ்டின் அப்படின்னா, இப்ப நீங்க அடிக்கடி கேள்வி கேட்குறீங்க அப்படின்னா, தென் தட் இஸ் யுவர் பேஷன். ஸோ இந்த மாதிரி யூ அப்சர்வ் யுவர் செல்ஃப் இன்டர்னலி. இந்த ஒரு எதெல்லாம் வந்து எனக்கு ரொம்ப மனசுக்கு பிடிச்சிருக்கு இந்த ஒரு 1 இயர் ஃபர்ஸ்ட் இயர் செஞ்சதுல, இதுதான் வந்து எனக்கு எது உனக்கு வருமோ, எதுல உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டும் இருக்குதோ அதுதான் வந்து நீங்க இப்படியே அறியாம நிறைய நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்க. ஒரு உதாரணத்துக்கு எடுத்துட்டீங்கன்னா, when I wanted to do my master degree in IIT Bombay, எனக்கு எந்த கோர்ஸ் சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தா, எனக்கு எந்தெந்த சப்ஜெக்ட், தெர்மல், டிசைன், மேனுஃபேக்சரிங் 3 தான் மெக்கானிக்கல் இருக்கிற ஸ்ட்ரீம். எனக்கு தெர்மல் சப்ஜெக்ட்னா மணிக்கணக்கா உட்காந்து எக்ஸ்ட்ரா சாப்டர் ப்ராப்ளம் எல்லாம் சால்வ் பண்ணுவேன். வேறஸ் வந்து இந்த மேனுஃபேக்சரிங்லாம் இதெல்லாம் கதையா இருக்குது, இதெல்லாம் ஒரு சப்ஜெக்டா அப்படிங்கிற மாதிரி தோணும். பட் அதை பாஸ் பண்ணா போதும்னு தோணும். ஸோ ஐ ஹவ் சோசன் தெர்மல். ஐ வில் டென் PhD in heat transfer, guided 15-20 PhDs. So this is how the track has gone. So this is what உங்களுக்கு அது நீங்க நேச்சுரலாவே நீங்க வந்திருக்கீங்க. KOTல மென்டர் மென்டி சிஸ்டம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. உங்க மென்டர்ஸ் வந்து உங்களை அப்சர்வ் பண்ணி வேர் யூ ஆர் ஸ்ட்ராங் அட் இட் அப்படிங்கிறத அவங்க கண்டிப்பா சொல்லுவாங்க. சென்டர் ஃபார் கரியர் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ட்ரைனிங்ல வந்து உங்களுக்கு நிறைய இது மாதிரி
சார்லஸ் சார் மாதிரி நிறைய ரிசோர்ஸ் பர்சன்ஸ் எல்லாம் வெரைட்டி ஆஃப் டாக்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி இதுக்குன்னே ஸ்பெசிஃபிக் ஹவு டு ஐடென்டிஃபை யுவர் டேலண்ட், அதுக்குன்னே ஒரு டாக் அந்த மாதிரிலாம் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ட் வேல வி வில் அரேஞ்ச். டோன்ட் வரி. ஓவர் டு விசாகவேல். Thank you very much, sir. Thank you very much. Thanks a lot, Charles, sir. சாமி கண்ணு லைன்ல இருக்காரு. சாமி கண்ணு, you can ask your final question. சாமி கண்ணு, you are unmuted. Hand raise பண்ணிருந்தீங்க. சாமி கண்ணு. Okay, he is not responding. Over to Visagavel. Because time is going to be 12:30, sir. Going to close. Thanks a lot, Charles, sir. Really, அதாவது நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருந்தது சார். அந்த கேள்விகள் வந்து கேட்காதே நீங்க ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க. அதுதான் ஒரு பொண்ணு கூட சேட் பண்ணியிருந்தா, நான் கேட்கலாம்னு நினைச்சிருந்த கொஸ்டின் வந்து நீங்க சார்ட்ட ஆன்சர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ரியலி அதுதான் வந்து உங்களுக்கு நேச்சுரலாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நாணம் அப்படிம்பாங்க சார். அது வந்து நாணம்ங்கிறது வந்து அதாவது நமக்கு சில டைம் வந்து ஒரு இன்ட்யூஸ்ல தெரிய ஆரம்பிக்கும். அதுல வந்து உங்களுக்கு நிறைய இருக்கு அப்படிங்கிற நோ டவுட். என்னுடைய பர்செப்ஷன். நானும் ரொம்ப ரசிச்ச ஸ்பீச்ல உங்க ஸ்பீச் ஒண்ணு அப்படிங்கறத நான் சொல்லணும். Thank you very much for accepting our invitation. You have given wonderful speech, sir. Now we are at the last session. Vote of thanks. Over to Dr. Kumar. Thank you, Charles ji, for enlightening our students today. We are really மூணு பக்கம் நான் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கேன். So despite having 30 years of experience, so that is the power of your talk. Excellent. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, very special to hear from you. Yeah. Thank you, sir. Thank you, sir. பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், நான் வாங்க எழுதிட்டேன். Thank you, sir. So great. Thank you so much. Please. It's my privilege to propose a vote of thanks on this great occasion. First and foremost, I express my sincere thanks to our today's guest, Mr. Charles, HR leader, Zoho Corporation, and public speaker. Charles, sir, I'm long waiting to hear your wonderful speech. நிறைய தடவை நான் வந்து வாட்ஸ்அப்லேயோ இதில் நிறைய நான் வந்து உங்களுடைய இதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன். இன்னைக்கு தான் நம்ம நேரில் நான் பார்க்க முடியுது. தேங்க்யூ சார். யூ ஹவ் செட் மெனி திங்ஸ். இன்டர்ன்ஷிப் ரொம்ப முக்கியம். படிக்கும்போது எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் வந்து சோசியல் மீடியா வந்து எப்படி வந்து வாழவும் வைக்கும், சாகவும் வைக்கும், இதெல்லாம் வந்து நிறைய வந்து நாங்கள் ரெகுலராக சொல்றது. பட் இருந்தாலும் நீங்கள் சொல்லும்போது அதுக்கு உண்டான இது வேறுங்க. அண்ட் 4 things மஸ்ட் இன் லைஃப் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எழுதியிருக்கோம். மெயினாக 4 skills: ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில், லாஜிக்கல் திங்கிங், அனலிட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ், ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸ். Try to be disciplined by yourself. Try to move out of your comfort zone. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஜினியர் சாதிக்காத காரணம் அவர் இன்ஜினியர் நம்பாதுதான். நான் மெயினாக வந்து இந்த ஆர்ஜே இவரு ஒருத்தர் நடிப்பார். அவர் அடிக்கடி தான் அவர் தான் இன்ஜினியர் பற்றி கேவலமாக பேசுவார். அப்போ நினைப்பேன், இந்த வார்த்தை தான் நினைப்பேன், அவர் இன்ஜினியராக வந்து ஏற்றுக்கல அவரு அப்படின்னு. நீங்கள் கரெக்டாக சொல்லியிருக்கீங்க சார். பிலீவ் இன் யுவர் செல்ஃப். செல்ஃப் பிலீஃப் தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறது. Try to collaborate with each other. Really great, sir. Life is not a race. Life is a journey. அப்படிங்கிறது. Give your best. So thank you very much for your wonderful and excellent speech, sir. Thank you. Next, I express my sincere thanks to our beloved principal, Dr. P.S. Srinivasan, the dynamic and flexible person. ஒவ்வொரு கேள்வியும் அவரே எடுத்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாரு. Thank you, sir. Thank you very much. I express my deep gratitude to our respected Vice Principal, sir, Dr. Visagavel. Thank you, Professor. And I express my thanks to Dr. Rajendran, our Placement Director, identifying every week you are identifying excellent speakers. Thank you very much, Professor. And I express my thanks to our Training Director, Dr. Thangavel, sir, and all the heads of the departments. Wonderful. It is an excellent day. Thank you all for joining the session. Students, similar to that, every day, every week, you will be having wonderful sessions. Don't forget to join in time. Thank you all. Thank you very much. Thank you. Sagar, sir. Over to Saddam. We can end the meeting. Thank you, Charles ji. Thank you. Thank you, sir. சொல்லுங்க.